Distinguished participants, ladies and gentlemen, a very good morning to you all and welcome to AABN's 72nd webinar. In today's webinar, I recognize some familiar names of participants from major groups. I'm sure we are also reaching out to many new friends, entrepreneurs, technologists, innovators, business professionals, etc. A warm welcome to you all. At AABN, we all understand the importance of technology and innovation in our day-to-day lives and the ways in which they are transforming the world. If this was not clear earlier, it is blindingly obvious now in the time of the COVID-19 pandemic. Technology and innovation are indispensable for our response to and recovery from this crisis. Equally important is our collaboration in great effort. For today's webinar, we have an awesome speaker with rich experience to share his thoughts on windows of opportunity, all about fiber reinforced plastic. Let me extend a very warm welcome to our guest speaker, Dr. G. Ganesan, to this interactive business networking session. The deterioration of reinforcing and pre-stressing steel within concrete is one of the prime causes of failure of concrete structures. In addition to being exposed to weather, concrete structures are also commonly located in aggressive environments such as marine locations and inland water crossings where the water is acidic. Cracks in concrete create paths for the agents of the aggressive environments to reach the reinforcing and pre-stressing steel and begin the corrosion oxidation process. An innovative approach to combat this major issue is to replace traditional steel bar and strand reinforcement with fiber reinforced polymer. Traditionally, composite materials like FRP have been used extensively in aerospace and consumer sporting goods application where the material high strength to weight ratios were first exploited. In the 60s, the potential benefits that composites can provide to society's infrastructure was recognized and thus began a research in the field of FRPs. Since then, advances in the field of polymers, advancement in production techniques, and implementation of authoritative design guidelines have resulted in a rapid increase in usage of FRP bars and strands, especially in the last 10 years. This webinar will give you a comprehensive overview of the sustainable composite material FRP and the many opportunities of sustainable end solutions it provides. We have in our midst Dr. G. Ganesan, who is not only expert on the field of FRP, but also has the latest knowledge and the standards for application of FRP in future building. I have the pleasant duty of welcoming Dr. G. Ganesan, our guest speaker today. Dr. G. Ganesan is the founder and CEO of the successful Meena Fiberglass Industries, someone who transformed a traditional firm into a professionally run business and a competent brand. To give you a little primer about him, Dr. Ganesan is an alumnus of our Anna University. He is a 94 batch civil and structural engineer. Subsequently, he completed his master's in structural engineering and a PhD in structural engineering. They are one of the leading FRP product manufacturers in India using the latest technology. They are certified with ISO 9001:2015. They can develop and make any product in FRP. Meena Fiberglass Industry is located in Pondicherry. They have well-trained staff and experienced molders to execute the production using the latest technologies. They are in the business for over 2 decades. Products varies from FRP furniture to FRP fishing boats, chemical storage tanks, industrial items, modular car parking segments, cable trays, amusement park items, cooling tower related products, water slides, doors and windows, bathtubs, medical equipment, roofing sheets, shells and domes, hot and cold rooms, automobile body parts, dustbins, lampposts, yard lights, and column cladding work for retail outlets, etc. Major developments. Developed FRP fill supports used in induced draft cooling towers along with L&T Chennai and Dr. N.G. Nair, former head FRP Research Institute, IIT Madras. Developed a 30 feet diameter self-supporting FRP dome for a mall. Developed FRP doors with the technology of injecting rigid polyurethane foam inside the door skin. Used FRP pultruded rods for the roof of a residential building of approximately 200 square meter area. Designed, fabricated, and erected a staircase for a natural draft cooling tower of 15 meter height using only FRP pultruded profiles. Designed, fabricated, and erected the inner walkway of a natural draft cooling tower of 108 meter diameter using only FRP pultruded profiles. Their client list includes HLL, Godrej,
TVS, Paris Group, Larsen and Toubro, Gammon India Limited, etc. State government organizations like the Department of Fisheries of Tamil Nadu State Transport Corporation, and central government organizations like NTPC, Integral Coach Factory Chennai, CPWD, Naval Lignite Corporation, etc. They are approved suppliers for NLC, National Thermal Power Corporation Limited, Central Public Works Department, Andhra Pradesh and Karnataka, Oil and Natural Gas Corporation, BHEL, Bangalore. On the personal front, Dr. G. Ganesan is happily married to his homemaker wife, Ms. G. Vasanthi, and is blessed with a son, Mr. G. G. Sriram, MTech in Structural Engineering, and a school-going daughter, Ms. G. G. Srinidhi. I believe that we are participating in this webinar. We are on the right place and the right time. Together, let us accelerate the exchange of ideas and scaling up of good practices. I am confident that you will find new ideas, fresh energy, and novel partnerships to sustain your efforts. My sincere thanks to the core committee team for their untiring efforts to get this webinar going. Thank you all and enjoy the session. Over to you, Dr. G. Ganesan. Thank you very much, sir, for a very good introduction. Thank you very much. Can I share the screen, sir? Yeah, please go on. Please go on. Good morning, everyone. A nice gathering here. Happy to meet you all. As given to me, first I will speak about my journey. I started this industry in 1993, just 6 months before completing my UG. I completed my diploma in civil engineering in 84-87 in India Polytechnic. So, நம்மளுடைய education எல்லாமே வந்து சிதம்பரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான். So after that, I worked as a junior engineer in PRDA, PWD Pondicherry for 3 years. I wanted to pursue my UG in civil engineering. So அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு lateral entry system கிடையாது. So we have to write the entrance exam based on +2 syllabus. So அதனால வந்து I did my part time from 91 to 94 in structural engineering. Then after completing, I started this industry. So, you know, even now, FRP is not a common topic. எல்லாருக்கும் அதை பற்றி ரொம்ப தெரியாது. பட் அப்போ 93, 94 எப்படி இருக்குன்னு யோசிக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம கூகுள் செக்ஷன் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இந்த டாபிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ, இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ I tried a lot. So I went to IIT, SIPAT like institutes. So usually they conduct some training sessions. ஒரு 1 week செஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஐஐடியில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணி தான் we gathered the knowledge. அப்போ வந்து we had a FRP research institute in IIT Madras. Dr. N.G. Nair was the head. So he helped me in lot in knowing a lot about this subject. ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷெட்ல தான், ஒரு 20 feet by 40 feet ஷெட்ல ஒரு 5 எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கிராஜுவலா வந்து we developed the products. ஸோ ஆரம்பத்துல இருந்தே எங்களுடைய மோட்டிவ் என்னவா இருந்ததுனாக்கா புது ப்ராடக்ட் பண்ணணும், மற்றவங்க பண்றதே பண்ணிட்டு இல்லாம புது ப்ராடக்ட் எங்கெல்லாம் இதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமோ அது பண்ணணும், அப்படிதான் எங்களுடைய இருந்தது. ஸோ we developed some products for defense. அந்த அவங்களுடைய சேஃப் கேரிங் பாக்ஸஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் we started designing fans tracks for cooling towers. அது ஸ்ரீராம், இபிசி, எல்என்டி அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் வந்து டாக்டர் நாயர் வி டெவலப் தட் ஃபில்கிரிட் சிஸ்டம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபில்கிரிட் சிஸ்டமுடைய சப்போர்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஈவன் தட் குட் நாட் வித்ஸ்டாண்ட் சம் கரோஷன். குளோரின் கண்டென்ட் இருந்தால் கூட கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து ஒரு 5 years வந்து அது கரோர் ஆயிரும். ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். நவ் இட் இஸ் வெரி வைட்லி யூஸ்ட். So after that, we entered other sectors like automobile, and some 5 years before we started supplying interior segments for rail coaches. So we will cover that later. So இந்த presentation எப்படி பண்ணிருக்கோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஃப்ஆர்பினா என்ன, அதுல என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம், அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, ஸோ அது காம்போசிட்டா இருக்கும்போது அது எப்படி வருது, அதுக்கப்புறம் அது எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்றோம், ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் நோட் இன் டவுன். வி ஷால் அட்ரஸ் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். காம்போசிட்ஸ், வாட் இஸ் அ காம்போசிட்? காம்போசிட்னா என்ன? ஸோ அது எப்படின்னா 2 மெட்டீரியலை வந்து நம்ம ஒன்னா கம்பைன் பண்றோம். ஸோ ஈவன் இதுல ஒரு 1600லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போசிட்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எப்படின்னா
கிளேல வந்து நம்ம பேடி ஹஸ்க் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணியே வந்து ரோமன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஈவன் போன் இஸ் அ காம்போசிட், வுட் இஸ் அ காம்போசிட். வுட்ல பாத்தீங்கன்னா வுட் பல்ப் அண்ட் வுட் ஃபைபர், அது ரெண்டும் சேர்ந்து காம்போசிட். ஸோ அதுல இப்போ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா வுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைபர் ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து நீங்க எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வுட் இருக்கு, அதை லென்த் வைஸ்ல ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். அதே கிராஸ் வைஸ்ல ஸ்பிளிட் பண்றதா கஷ்டம். அது நேராவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது எல்லாம் இது வந்து ரிலேட் ஆகும். ஸோ காம்போசிட் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல், ஒரு வீக் மெட்டீரியல் ரெண்டு சேர்த்து தான் நம்ம வந்து காம்போசிட்டா பண்றோம். ஸோ ரெண்டுக்குமே ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி அதனுடைய வீக்கர் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி தேவையோ அதை அந்த ரேஷியோல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சிலதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பிரான்ஜிபிள் கேபின்னு ஒன்று நாங்கள் பண்ணிப்போம். அது எப்படின்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஒரு ட்ரக் நீங்க கொண்டு போய் இடிச்சீங்கன்னா அது ஃபெயில் ஆயிடும், அந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ அது எங்க அப்ளிகேஷனுங்கிறது நான் சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலை சேர்த்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டா கிரியேட் பண்றது தான் நம்ம காம்போசிட்னு சொல்றோம். ஜென்ரலா எஃப்ஆர்பி இஸ் அ காம்போசிட். ஸோ காம்போசிட்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜ்? ஸோ இட் ஹேஸ் அ வெரி ஹை ஸ்ட்ரென்த். இங்க எஃப்ஆர்பில இட் இஸ் கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ட், தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ட், மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ட், மோல்டபிலிட்டி. மோல்டபிலிட்டினா இப்போ வந்து மோல்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒரு ஷீட் மெட்டல்ல நீங்க ஒரு காம்பனன்ட் பண்றீங்கன்னா அதை பண்றதை விட நீங்க இதுல இந்த ஷேப்பை வச்சு பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப், இப்போ 2 டைமென்ஷனல் ப்ராடக்ட் சொல்லுவோம் நம்ம, அந்த ஷேப் வந்து 2 டைமென்ஷனுமே வந்து கர்வேச்சரா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஷீட் மெட்டல்ல பண்ண முடியாது. வேறஸ் இன் எஃப்ஆர்பி இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு மேக். டைமென்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி, பார்ட் கன்சாலிடேஷன். பார்ட் கன்சாலிடேஷன் எப்படின்னா ஒரு 4-5 பார்ட்டை சேர்த்து நம்ம ஷீட் மெட்டல்ல ஒரு காம்பனண்டா கிரியேட் பண்ணுவோம். வேற அதை வந்து ஒரு 5 அதையும் சேர்த்து ஒரே ப்ராடக்டாவே இதை நம்ம பண்ணிடலாம். டியூரபிலிட்டி, fatigue life, and this can also be made as fire retardant. Fire retardant is a created property. இதுல என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம் நம்ம? ஃபைபர்ஸ், ரெசின்ஸ், ஃபில்லர்ஸ், கேட்டலிஸ்ட், ஆக்சிலரேட்டர் அண்ட் பிக்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபைபர்ல பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வந்து ஒரு 3 டைப் ஆஃப் ஃபைபர் தான் அதிகமா யூஸ் பண்றோம். இன்னும் நிறைய ஃபைபர் இருக்கு, நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு, இன்னும் நிறைய ஃபைபர் இருக்கு. அதிகமா யூஸ் பண்றது these 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ்: கிளாஸ் ஃபைபர், கார்பன் ஃபைபர், அராமிட் ஃபைபர். அராமிட் வந்து நம்ம கெவ்லார்னு சொல்லுவாங்க கமர்ஷியலா. கிளாஸ் ஃபைபர்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு 4 டைப் யூஸ் பண்றோம். ஒன் இஸ் கால்ட் சாப்ஸ்டான் மேட், அதர் ஒன் இஸ் டைரக்ட் ரோவிங்ஸ், ஓவன் ரோவிங்ஸ் அண்ட் யூனி டைரக்ஷனல் ஆர் மல்டி ஆக்சியல். ஸோ சாப்ஸ்டான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அந்த ஃபைபர் கிளாஸ் உடைய ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஒரு 75 mm லென்த் இருக்கும். இட் இஸ் பாண்டட் யூசிங் ஸ்பெஷல் பைண்டர். ஸோ இந்த ஃபைபர் கிளாஸ் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு ஃப்ளோட் கிளாஸ். ஃப்ளோட் கிளாஸ் என்ன ரா மெட்டீரியலோ அதே ரா மெட்டீரியல் தான் வந்து இதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். பட் இது ஏன் இது மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, கிளாஸ் ஏன் உடையுது அப்படின்னாக்கா, ஃப்ளோட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு 4 mm திக்கோ 6 mm திக்கோ சேம் ரா மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணும்போது என்ன பண்ணா அது வந்து ஒரு 1800 டிகிரிஸ்ல ஹீட் பண்ணி தான் அதை மெல்ட் பண்றாங்க. அப்ப அது சர்ஃபேஸ் கூலிங் ஆகும் போது அதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல வந்து லாட் ஆஃப் ஒரு ஒரு பொராசிட்டி கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த வீக் லைன் வந்து நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த வீக் லைன்லாம் கனெக்ட் ஆகி அது உடையுது. இட் இஸ் நாட் தட் கிளாஸ் இஸ் அ வீக் மெட்டீரியல். ஸோ அதே கிளாஸ் நம்ம ஒரு 16 to 25 மைக்ரான்ஸ் புஷ்டிங்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து டைட்டானியம் மெட்டீரியல்ல பண்றது. ஸோ சாரி பிளாட்டினியம்ல பண்றது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 to 25 மைக்ரான்ஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு புஷ்டிங் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுல இருந்து அந்த ஃபைபர் கிளாஸ் மோல்டன் கிளாஸ் டிராப் பண்ணும்போது அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ அதுதான் இங்க நம்ம வந்து ஒரு ரீஇன்ஃபோர்சிங் மெட்டீரியலா யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த ஃபைபர்ஸை ஒரு பண்டில் மாதிரி பண்ணி அதை வந்து ஒரு 75 mm லென்த்துக்கு கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு மேட் ஃபார்ம்ல கிரியேட் பண்றோம். அந்த மேட் டென்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 300 GSM, 450, 600 அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சாப்ஸ்டான் மேட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சாப்ஸ்டான் மேட் ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1:2 ரேஷியோ. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 30-35% கிளாஸ் கண்டென்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து சாப்ஸ்டான் மேட் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வில் கோ வித் ஓவன் ரோவிங் ஆர் மல்டி ஆக்சியல். ஸோ இதுதான் வந்து சாப்ஸ்டான் மேட். இதுல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து ஒரு ரோல் ஃபார்ம்ல இருக்கும், மேட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். இதை நமக்கு தேவையான டிஃபரெண்ட் ஷேப், டிஃபரெண்ட் சைஸ்க்கு நம்ம கட் பண்ணி பண்றோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரோவிங். டைரக்ட் ரோவிங் வந்து இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் கிளாஸ். இது ஒரு பண்டில் மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மேண்டல் மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மேல ஒயின் பண்ணுவாங்க. பைப்ஸ், பல்ட்ரூஷன் இதுக்கெல்லாம் தான் அதை யூஸ் பண்றோம். இது வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் டென்சிட்டினா இது வந்து டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டெக்ஸ்ங்கிறது இப்போ 1200 டெக்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் 1200 கிராம்ஸ் பர் 1000 மீட்டர், தட் இஸ் 1.2 கிராம்ஸ் பர் மீட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது we can achieve 50 to 80% கிளாஸ். ஜென்ரலா மோர் த கிளாஸ் கண்டென்ட் இட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அந்த ப்ராடக்ட். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் நம்ம அப்ளிகேஷன் மற்ற மாதிரி யூஸ் பண்றோம். திஸ் இஸ் டைரக்ட் ரோவிங். ஸோ இது ஒரு பாபின் ஃபார்முலா இருக்கும். இதுல இருந்து அந்த ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்து தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம். ஓவன் ரோவிங், இந்த டைரக்ட் ரோவிங்கே நம்ம ஒரு கிளாத் மாதிரி வீவ் பண்ணோம்னா அதுதான் ஓவன் ரோவிங். அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டியில வரும். மேட் டென்சிட்டி 360 கிராம்ஸ் per ஸ்கொயர் மீட்டர், 600 கிராம்ஸ் per ஸ்கொயர் மீட்டர். இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரலா இந்த ரெசிட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1:1 ரேஷியோ. ஃபார் 1 kg ஆஃப் ஓவன் ரோவிங் யூஸ் 1 kg ஆஃப் ரெசின். ஸோ அப்போ வந்து 50% கிளாஸ் கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதுலயும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பிகாஸ் இன்டர்லாமினார் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்னு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுல. ஒரு லேமினேட், பிகாஸ் இட் இஸ் a லேமினேட் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஹோமோஜினஸ் மெட்டீரியல், இட் இஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் மெட்டீரியல். அதாவது எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. ஸோ ஒரு டைரக்ஷன்ல வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும், இன்னொரு டைரக்ஷன்ல ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு லேயர் ஸ்ட்ரக்சரா இதை நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அந்த லேயர் டு லேயர் வந்து பாண்டிங் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா பிட்வீன் த லேயர்ஸ் வந்து டீலாமினேட் ஆயிடுச்சுன்னா யூ வில் நாட் கெட் த ஸ்ட்ரென்த். ஸோ ஓவன் ரோவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாமினார் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வெரி புவர். அதனால ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு லேயர் ஆஃப் சாப்டான் மேட் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு மேல ஒரு ஓவன் ரோவிங் யூஸ் பண்ணி திருப்பி அது மேல வந்து ஒரு சாப்டான் மேட் யூஸ் பண்ணும்போது இன்டர்லாமினார் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி பெட்டர். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இது மட்டுமே பண்ண முடியாது. whereas when you use epoxy resin for using this oven drawing, இதை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து சில ஷீட் எல்லாம் பண்றோம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஓவன் drawing மேல யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் epoxy has a very good interlamination property, பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. அங்க மட்டும் நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். பட் நார்மல் கான்டாக்ட் மோல்டிங்ல நம்ம அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஓவன் drawing. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1200 டெக்ஸ் ஆர் 2400 டெக்ஸ் வச்சு நம்ம வியூ பண்ணும்போது we get mat of different mat density 360 grams, 610 grams அந்த மாதிரி. ஸோ மல்டி ஆக்சியல்ங்கிறது என்னன்னா ஃபைபர் கிளாஸை வந்து டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷன்ல வச்சுட்டு அதை வந்து தேர்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து ஸ்டிச் பண்றது. 0 டிகிரில ஒண்ணு, 90 டிகிரில ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் வந்து -45 +45 +60 -60 அந்த மாதிரி ஒரு லேயர் மேல ஒரு லேயரா நம்ம அதை வச்சுட்டு இசட் டைரக்ஷன்ல வந்து நம்ம அதை ஸ்டிச் பண்றோம் ஒரு நைலான் த்ரெட் வச்சு. இது என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் நம்ம எப்படி வேணாலும் இந்த மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்றதுதான். இப்போ ஒரு மினிமல் பிளேட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து எந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். விண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல அடிச்சா எந்த டைரக்ஷன்ல அது நீட்டா இருக்கும். ஸோ -45 +45 யூஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னா அதனுடைய அந்த காஸ் அண்ட் சைன் காம்பனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் இதை ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ போல்ட் நட் கனெக்ஷன் எல்லாம் வரும்போது அந்த இடத்துல நான் -45 +45 அதிகமா யூஸ் பண்ணேன்னா அந்த டேரிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து குறைஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதா மல்டி ஆக்சியல். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் கண்டென்ட் வந்து யூ கேன் அச்சீவ் மோர் தென் 60%. இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒன்னு 0 ஒன்று 90 டிகிரில இருக்கு, ஒன்னு -45 இருக்கு, ஒன்னு +45 இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்ப நீங்க பாக்குறது வந்து குவார்டர் ஆக்சியல் 4 லேயர் இருக்கு. இதுல பைஆக்சியல்னு சொல்லுவோம். அது வந்து 0 90 இருக்கலாம், -40 +45 இருக்கலாம். ஸோ இதை வந்து தேர்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து ஸ்டிச் பண்றது நைலான் த்ரெட் வச்சு. இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டிசைட் ப்ராப்பர் அச்சீவ் பண்ணலாம். கார்பன் ஃபைபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல் கம்பேர்ட் டு கிளாஸ் ஃபைபர். ஸோ கார்பன் ஃபைபரோட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா இட் கோஸ் பியாண்ட் 1200 to 1400 மெகா பாஸ்கல். இது அதிகமா வந்து டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்றாங்க. காஸ்ட் என்ன கொஞ்சம் அதிகம் கிளாஸ் ஃபைபரை கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் அரௌண்ட் 10 times காஸ்ட்லியர். ஸோ அதனால ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷனுக்கு இது யூஸ் பண்றது இல்லை. பட் இன்னைக்கு வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேசி அந்த காரோடைய சேசியே வந்து இப்போ கார்பன் ஃபைபர்ல பண்றாங்க. BMW, Audi இந்த மாதிரி கார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் தட் இஸ் டு ரெடியூஸ் த வெயிட். கார்பன் ஃபைபர்ல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா
இந்த ப்ரொஃபசர் சொல்லுவாரு, யூ கேன் ரீப்ளேஸ் 10 mm thick steel plate with 1.8 mm thick கார்பன் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 5 to 6 times நம்ம வந்து திக்னஸ் குறைச்சிருக்கோம். ஸோ வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டென்சிட்டி வந்து 1900 kg per meter cube. வேற ஸ்டீல் 1600 kg per meter cube. வேற ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா 7850. ஸோ வெயிட்லையும் 4 times குறையுது, திக்னஸ்லையும் 5 times குறையுது. So we are reducing the weight by almost 20% when compared to steel and carbon fiber. 20 times when compared to steel and carbon fiber. So அந்த அளவுக்கு இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த். ஈவன் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் உடைய ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் கார்பன் ஃபைபர் ஷீட். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கார்பன் ஃபைபர். ஸோ இந்த ஏர்கிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து அந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கிளாஸ், அந்த டார்க் ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து கெவ்லார், தட் இஸ் அராமிட். கிரே கலர்ல இருக்கிறது வந்து கார்பன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அலுமினியம் ரொம்ப கம்மி தான். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் காம்போசிட் இஸ் ரீப்ளேசிங் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் மெட்டல்ஸ், நாட் ஓன்லி மைல் ஸ்டீல். ஸோ இந்த ஏர்கிராஃப்ட்ல நீங்க அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு வந்து நம்ம இது கார்பன் ஃபைபரோ இல்ல கிளாஸ் ஃபைபரோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி மெட்டல்ங்கிறது. தட் இஸ் ஆல் டு ரெடியூஸ் த வெயிட். ரெசின்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 4 டைப் ரெசின் நம்ம யூஸ் பண்றோம். பாலியஸ்டர், வினைல் ஈஸ்டர், ஃபினாலிக் அண்ட் ஈபாக்சி. பாலியஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 2 டைப் சொல்றோம், ஆர்த்தோதாலிக் அண்ட் ஐசோதாலிக். பிஸ்பினால்ங்கிறது இன்னொரு குரூப். ஸோ இதுல ஆர்த்தோதாலிக்ங்கிறது ஒரு ஜெனரல் பர்பஸ் ரெசின். அது வந்து இட் இஸ் நாட் கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் கிடையாது, அதனால அதை அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். யூஸ் ஐசோதாலிக் ரெசின். பிஸ்பினால்ங்கிறது கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ட் ரெசின். ஸோ அதை வந்து அதிகமா வந்து கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம். இப்போ ஆர்த்தோதாலிக் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தாலிக் ஆனைடு. ஸோ நார்மல் ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு இண்டோர் அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து அதிகமா அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்னிச்சர், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேனல், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆர்த்தோதாலிக் யூஸ் பண்றாங்க. ரூஃபிங் ஷீட்டு கூட ஆர்த்தோதாலிக் யூஸ் பண்றதுல ஐசோதாலிக் கிடையாது. ஐசோதாலிக் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் a very good physical strength and a very good corrosion resistant property. So almost all chemicals like hydrochloric acid, sulfuric acid எல்லாமே ஒரு மைல்டு பர்சன்டேஜ், 30% கான்சன்ட்ரேஷன் வரைக்கும் ஐசோதாலிக் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கரக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு இட்ஸ் ஐடியல் மெட்டல். பல்ட்ரூஷன்ல நம்ம பண்ற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து ஐசோதாலிக் தான் பண்றோம். ஸோ ஒரு மரைன் கிராஃப்ட், போட் லைனிங், கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் இதுக்கெல்லாம் ஐசோதாலிக் யூஸ் பண்றோம். பிஸ்பினால் ரெசின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலி கரோசிவ் கெமிக்கல் ஸ்டோர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஸ்பினால் யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஜென்ரலா கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் டேங்க்ஸ் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து பிஸ்பினால் யூஸ் பண்றோம். வினைல் ஈஸ்டர்ங்கிறது இன்னொரு ரெசின். ஸோ இது வந்து இட் ஹாஸ் சுப்பீரியர் தெர்மல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஈபாக்சி எல்லாம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோ கெமிக்கல், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அங்கெல்லாம் அதிகம் யூஸ் பண்றோம். இப்போ நாங்கள் ரீபார் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த ரீபாருக்கெல்லாம் அதிகமாக நாங்கள் வினைல் ஈஸ்டர் தான் யூஸ் பண்றோம். ஈபாக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வைட் அப்ளிகேஷன் இருக்கு. விண்மில் பிளேடு, இட் இஸ் அ வெரி குட் நான் கண்டக்டர் அண்ட் இட் ஹாஸ் அ வெரி குட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. அதனால வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஈபாக்சி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரெஷர் வெசலும் வந்து இதெல்லாம் தான் பண்றாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் பேசி, நாட் ஓன்லி ஃபார் கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ், பைண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் வித் கிளாஸ் ஃபைபர் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசின்ல இருக்கிறதுக்கு சுப்பீரியர் ஆகும். பாலியஸ்டரை விட வினைல் ஈஸ்டர்ல வந்து ஃபைபர் டு ஃபைபர் பைண்டிங் ஜாஸ்தி, அதை விட அதிகம் வந்து ஈபாக்சில. ஸோ when you use these glass fiber, the failure will be in two patterns. One is the resin binding failure, the other one is fiber failure. So first வந்து it starts with resin failure. இப்போ ஜென்ரலா ஒரு ஃபைபர் கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்ஸ்டான் மேட் யூஸ் பண்ணோம்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் குறைவா இருக்கும். Why? Because when you apply a load, it transfers through the fiber and through the resin and to the fiber. So ஒரு ரெசின் மூலமா தான் வந்து அந்த லென்த் கம்மியா இருக்கும் போது லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. when the fiber length is more, so ஃபைபர்லேயே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். ஸோ பல்ட்ரூஷன்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் தான் வந்து இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃபைபர். அதே மாதிரி ஒரு டேங்க் பண்றோம்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃபிலமெண்ட் வைன் பண்ணும்போது, நம்ம டைரக்ட் ரோவிங் வைன் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபைபர். அதனால வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதுல அதிகமா இருக்கு. வேற இன்னொரு ஃபெயிலியர் வந்து இந்த ரெசின் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஃபைபர் டு ஃபைபர் பாண்டிங் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா தான் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ அப்போ when we go for vinyl ester and epoxy, so we are increasing the bond strength of fiber to fiber.
அதனாலதான் நம்ம ரீபார்க்கெல்லாம் வந்து வி டோன்ட் யூஸ் பாலியஸ்டர் ரெசின், வி யூஸ் வைனைல் ஈத்தர் அண்ட் ஈபாக்சி ரெசின். ஸோ பில்லரும் இதுல சில நேரம் யூஸ் பண்றாங்க. அது எதுக்குன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஜெல் கோட்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் இதுல. அந்த ஜெல் கோட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ரெசின்ல வந்து ஏரோசில் பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய விஸ்காசிட்டி அதிகமாகும். ஸோ விஸ்காசிட்டி அதிகமாகும் போது சர்ஃபேஸ் அப்பீரன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். இட் இன்க்ரீசஸ் த ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு இட் என்ஹான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ. இந்த நார்மல் பில்லர் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா டால்க், கால்சியம் கார்பனேட் அண்ட் கால்சியம் சிலிகேட். ஆனா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா எங்க நம்ம தேவையோ அங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, when it is exposed to environment condition, it absorbs the moisture. Once moisture or water increases the material, it slowly disintegrates the bonding between the fibers. So அப்படிதான் ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகுது. That is the reason why we have to use fillers very carefully, only for the certain application. இதுவே பாத்தீங்கன்னா we make a fire retardant product. அந்த இடத்துல வேற வழியே கிடையாது, we have to use filler. அது அலுமினியம் ட்ரைஹைட்ரேட் அந்த பவுடர் யூஸ் பண்றோம். இட் இஸ் அ டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் அலுமினியம் ஓர். ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா அதை ஆட் பண்ணும்போது when heat is implied to the product, it creates a black type of thing. அதாவது என்ன ஆகும்னா it completely covers the surface. So it protects the product from atmospheric conditions. So oxygen அங்க இல்லாததால it extinguishes the fire. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஏடிஎச் அதிகமா யூஸ் பண்றோம். ஸோ எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் தான் பில்லர் யூஸ் பண்ணோம். கேட்டலிஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா டு இட் இனிஷியேட் த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ். ஜென்ரலா யூஸ் பண்றது அந்த எம்பிகேபின்னு ஒரு யூஸ் பண்றோம். தட் இஸ் மெத்தில் எத்தில் கீட்டோன் பெராக்சைடு. இதுதான் வந்து காமன்லி யூஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட். அதுவே வந்து பென்சைல் பெராக்சைடும் யூஸ் பண்றாங்க. இதுல என்ன நிறைய டிஃபரெண்ட் ப்ராசஸை பொறுத்து மாறும். இப்போ பல்ட்ரூஷன்ல பார்த்தா நாங்கள் வந்து டிபிபின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் டிஃபர்ஸ். ஆக்சிலேட்டருங்கிறது இட் ஹேட்டன்ஸ் த கிராஸ்லிங் ரியாக்ஷன். காமன்லி யூஸ்டு ஆக்சிலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோபால் ஆக்சைட் ஆர் கோபால் நாக்சைட். கலரிங் பிக்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். கலரிங் பிக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நம்ம வந்து செல்ஃப் கலர்டு அப்படிங்கும் போது செல்ஃப் கலர்டு ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்போ டோர் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா டோர்ல வந்து there is some this is a physical property of resin. So அதோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1.1 to 1.4. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ ரெசினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். வேற கிளாஸ் ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி we are making it as a composite. ஸோ டிஃபரெண்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் எஃப்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் லேயர், ஸ்ப்ரே அப், ரெசின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங், கம்ப்ரெஷன் மோல்டிங், ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங், பல்ட்ரூஷன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎம்சின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, எஸ்எம்சின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கம்ப்ரெஷன் மோல்டிங்ல வரும். ஹேண்ட் லேயர் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒரு மோல்டு இருக்கும். அந்த மோல்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ரிலீஸ் ஏஜென்ட் ஒன்று அப்ளை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஜெல் கோட் ஒன்று அப்ளை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைபர் கிளாஸ் மேட்டு, அதுக்கு மேல ரெசின் வச்சுட்டு அதை ரெண்டையும் வந்து ஒரு ரோலர் வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரெசின் வில் இம்ப்ரெக்னேட் த கிளாஸ் ஃபைபர். ஸோ அப்போ வந்து யூ வில் கெட் த ப்ராடக்ட். இட் இஸ் அ யூனிவர்சலி யூஸ்டு ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் வந்து இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ இதுல கிளாஸ் கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே நேரம் இதுல வந்து 30 to 35% கிளாஸ் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். பட் பெரிய ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராசஸ். ஸோ லெஸ் இனிஷியல் காஸ்ட். மோல்டுலாம் வந்து ரொம்ப ஹை காஸ்ட் ஆகாது. நம்ம வந்து ஃபைபர் கிளாஸ்லேயே மோல்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வுட்ல மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஸ்ப்ரே அப்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ் இட் இஸ் சிமிலர் டு ஹேண்ட் லேயப். ஸோ ஹேண்ட் லேயப்ல வந்து ஃபைபர் கிளாஸ் மேட்டை நம்ம வந்து கட் பண்ணி மேனுவலா பிளேஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபைபர் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெசின் ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் ஸ்ப்ரே த்ரூ த மிஷின். ஸோ நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு திருப்பி அதே மாதிரி மேல ரோலர் அப்ளை பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் த ப்ராடக்ட். இதுல வந்து லெஸ் மேன் பவர், அதே நேரம் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இப்போ மேட்டுங்கிறது when compared to this direct throwing, it is a costly material. So it will be very cheaper. லேபரும் கம்மியாயிடும். நம்ம தனியா எடுத்து நம்ம கட் பண்ண வேணாம். அதே நேரம் வேஸ்டேஜ் இஸ் ஆல்சோ லெஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து ரெசின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங். ரெசின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங்கிறது என்னன்னா இது வந்து ஒரு மெட்டல் மோல்டு இருக்கும். இட் ஹேஸ் 2 molds with a cavity in between.
ஸோ இதுல வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ரெசினை வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ரெசின் ஃப்ளோஸ் த்ரூ திஸ் ஃபைபர் கிளாஸ். ஸோ அதுல வந்து ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம். இதுல அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ ப்ராடக்ட் வித் போத் சைட் ஃபினிஷ். ஏன்னா ரெண்டு மோடு இருக்கிறதால ஃபினிஷிங் வந்து ரெண்டு கிடைக்கும். ஜென்ரலா வந்து ஆட்டோமொபைல் காம்பனண்ட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ல பண்றாங்க. இதுல இப்ப லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா லைட் ரெசின் டிரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங் வந்துச்சு. ரெசின் டிரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங்ல வந்து யூ ஹேவ் டு அப்ளை த ரெசின் இன் வித் ப்ரெஷர், தட் இஸ் ஒரு 5 bar ப்ரெஷர்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு வந்து மோல்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். ஸோ இப்போ லைட் ரெசின் டிரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வேக்யூம் மசாஜ் பண்ணி பண்றோம். இதே மாதிரிதான் இப்போ மோல்டு செட்டப்லாம், பட் இது வந்து லைட்டா இருந்தா போறோம். இதுல ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண மாட்டோம். உள்ள ஒரு பக்கம் வேக்யூம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் ரெசின் வந்து ஃப்ளோ ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் ரெசின் டிரான்ஸ்ஃபர் மோல்டிங். அடுத்தது ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங். ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங்கிறது இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ஒரு பைப்பு இல்ல ஒரு டேங்க் உடைய வெசல், அதெல்லாம் பண்ணும்போது வி யூஸ் ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங். இதுலயே 4 ஆக்சிஸும் இருக்கு, 2 ஆக்சிஸும் இருக்கு. 2 ஆக்சிஸ்னா வெறும் சிலிண்டர் மட்டும் வேணும்னா நமக்கு வந்து 2 ஆக்சிஸ் இருந்தா போறோம். இதே ஒரு 4 ஆக்சிஸ் மிஷின் தான் யூ கேன் ஆல்சோ க்ளோஸ் த எண்ட்ஸ். டிஷ் அண்ட் மாதிரி வர்ற இடத்துலாம் வந்து வி நீட் 4 ஆக்சிஸ் மிஷின். இது எப்படின்னாக்கா ஃபைபர் கிளாஸ் வந்து ஒரு அந்த கிரீல் வந்து ஒரு மூவிங் ட்ராலியில இருக்கும். இந்த மேண்டல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் த்ரோ பண்ணோம்னா எத்தனை ரொட்டேஷன் போனா எவ்வளவு திக்னஸ்ங்கிறது ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. ஸோ அக்கார்டிங்லி வில் மேக் தட் சிலிண்டர். பல்ப்ரூஷன் இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ்ல தான் வந்து நம்ம அதிகமா ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ஷோ யூ ஒரு வீடியோ. ஸோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரேக்ல வந்து நம்ம டைரக்ட் ரோவிங் வச்சிருக்கோம். அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டைரக்ட் ரோவிங் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து ரெசின் பாத்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ரெசின் பாத்ல வந்து நம்ம அதை டிப் பண்றோம். ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைபர் கிளாஸஸ் கெட்டிங் இம்ப்ரெக்னேட்டட் இன் த ரெசின். ஸோ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல வந்து ஒரு ஹீட்டட் டை இருக்கு. நமக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல வந்து நமக்கு வேணுமோ அந்த ப்ரொஃபைல்ல இந்த டை இருக்கும். ஸோ இந்த டையை வந்து நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஒரு 140 டிகிரி 160 டிகிரியில ஹீட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஒரு கண்டினியூஸ் புல்லிங் மெக்கானிசம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கண்டினியூஸா புல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். புல் பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட் வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பாலிமரைஸ் ஆகி வரும். இப்போ நீங்க பாக்குறது ஒரு சின்ன ஐ செக்ஷன். ஸோ இது கண்டினியூஸா புல் பண்ணிட்டே இருக்கும். எவ்வளவு லென்த் நம்ம தேவையோ அந்த லென்த்துக்கு நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 144 டிகிரி இருக்கு. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர்ல இது கண்டினியூஸா புல் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ 2 புல்லிங் சிஸ்டம் இருக்கும், ரெசிப்ரோகேட்டிங். ஸோ இது ஒன்று வந்து எண்டு வந்துச்சுன்னா இன்னொன்று ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஸ்பீடு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். லைக் 250 mm to 300 mm per minute அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் பல்ப்ரூஷன் ப்ராசஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் த பல்ப்ரூடட் ப்ரொஃபைல்ஸ். இப்போ நீங்க ஸ்டீல்ல வந்து என்ன செக்ஷன் எல்லாம் பாக்குறீங்களோ, லைக் ஐ செக்ஷன், சேனல் செக்ஷன், பாக்ஸ் செக்ஷன் என்னெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அது எல்லாமே நம்ம ஃபைபர் கிளாஸ்ல பண்றோம். இது எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு கம்பேரிசன். இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டீரியலுக்கும் எஃப்ஆர்பிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இப்போ இதனுடைய ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1.8 grams per cc. ஸோ அதே நீங்க பிவிசி பார்த்தீங்கன்னா 1.38, ஸ்டீல் வந்து 7.85, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். வுட்டு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ இதனுடைய மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டீலை விட கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி இதோடைய சேஃப் ஒர்க்கிங் டெம்பரேச்சர் இப்போ 130 இதுல கொடுத்துருக்கோம். பட் நவ் மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள் அப் டு 170 டிகிரிஸ். ஃபிளேம் ரெசிஸ்டன்ஸும் உண்டு. இதுல வந்து இது வந்து ஃபயர் ரிட்டார்டன்ட், இட் இஸ் நாட் ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி குட் வென் கம்பேர்ட் டு தீஸ் அதர் மெட்டீரியல். இப்போ நீங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மட்டும்தான் வந்து நம்ம இதாக எடுக்கலாம். அது கூட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து சரியா ரெசிஸ்டன்ட் பண்றது இல்லை. வேற எஃப்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி குட் இன் கரப்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட். அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில பார்த்தீங்கன்னா பல்ட்ரோடட்ல வந்து நான் இப்போ 382 மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி வித் பாலியஸ்டர் ரெசின். நீங்க வைனைல் ஈஸ்டர்லாம் போனீங்கன்னா இட் இஸ் அப் டு 900 மெகாபாஸ்கல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். ஃபிளக்சுரல் அந்த மாதிரி தான். ஃபிளக்சுரல் மாடுலஸ் இதுல ஒரே ஒரு டிராபேக் இந்த மெட்டீரியல் என்னன்னா இதோட மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலை விட ரொம்ப கம்மியாகும். இப்போ பல்ப்ரூஷன் ப்ராசஸ்ல நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அது நீங்க எபாக்சி வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அச்சீவ் அப் டு 35,000 to 40,000 மெகாபாஸ்கல். ஸோ ஸ்டீலை விட வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 to 6 times வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் கம்மியா இருக்கும். மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் கம்மியா இருந்தால் என்ன ஆகும்? டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாகும்.
ரிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாக நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஒரு பிரேசிங் டைம் இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு டைம் மெம்பரோ பிரேசிங் மெம்பரோ வச்சு தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்றோம். அடுத்த சில இதில் பார்க்கலாம். யூ கேன் சி திஸ் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஸோ ஸ்டீல்ல எவ்வளோ வரைக்கும் போகுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 வரைக்கும் ஸ்டீல் போகும். வேற ஜிஎஃப்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இட் ரீச்சஸ் அரௌண்ட் 700. அதே நீங்க வந்து டிபாக்சிலாம் போனீங்கன்னா 900 வரைக்கும் போகும். அடுத்து அராமைடு கார்பன் ஃபைபர் வந்து 1300 மெகா பாஸ்கல் வரைக்கும் போகும் டென்சைல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கம்பேரிசன் வித் ஸ்டீல் அண்ட் காம்போசிட். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். எஃப்ஆர்பி இஸ் டெர்மைட் ப்ரூஃப், வெரி லைட் இன் வெயிட், இட் இஸ் 4 times lighter than steel, கரப்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட், இன்சுலேஷன் ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நிறைய ரிமோட் இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்ஆர்பி யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா இன்சுலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி, வெயிட் ரொம்ப கம்மிங்கிறதால இட் ஹேஸ் அ வெரி குட் டிசைன் வெர்சட்டாலிட்டி அண்ட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் பெட்டர் தேன் ஸ்டீல் அண்ட் இட் இஸ் அ நான் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. இட் ஹேஸ் வெரி குட் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இட் கேன் பி மேட் ரெசிஸ்டன்ட் டு யூவி. இதுல யூவி ஸ்டெபிலைசர்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ரெசிஸ்ட் யூவி ரேஸ் and it is resistant to wide range of chemicals and it is water resistant also. எங்கெல்லாம் இதை அப்ளை பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அப்ளிகேஷன். ஒரு கூலிங் டவர், இப்பெல்லாம் கூலிங் டவர் இன்டியூஸ் டிராஃப்ட் கூலிங் டவர்லாம் என்டையர் கூலிங் டவரே வந்து நம்ம பல்ட்ரோட ப்ரொஃபைல்ஸ்ல பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆர்சி காலம் ஆர்சி பீம் போட்டுட்டு அதுக்கு உள்ள ஒரு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் மட்டும்தான் வந்து பல்ட்ரூஷன் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இது கம்ப்ளீட் இன்டியூஸ் டிராஃப்ட் கூலிங் டவர் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் அப்ளிகேஷன்ல இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம், ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், ஸ்கஃபோல்டிங் இதெல்லாமே யூஸ் பண்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி போல்ஸ், கிராஸ் ஆர்ம், கேபிள் ட்ரே, அப்புறமா ஒரு நான் கண்டக்டிங் இப்போ இந்த பஸ் பார் சப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கும், அது எல்லாமே எஃப்ஆர்பியில் பண்றோம். அக்சஸ் சிஸ்டம், லேடர், ஸ்டார்கேட்ஸ், அதுக்கு ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர், வாக்வே, கிரேட்டிங் பண்றோம். கிரேட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாக்வே, அப்புறம் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம், மெஷின் ஃப்ளோரிங், பேலட்டு, டேங்க் கவர்ஸ், இது எல்லாமே கிரேட்டிங்ஸ்ல பண்ணலாம். கேபிள் ட்ரே சிஸ்டமும் பண்றோம். இது வந்து இட் கேன் பி மேட் as a perforator and ladder type cable tray. So this is the FRP grating. So grating எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க அந்த பல்ட்ரூஷன் ப்ராசஸ்ல பார்த்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐ செக்ஷன்ஸ் எடுத்து அதை வந்து ஒரு 40 mm சென்டர் 30 mm சென்டர் நமக்கு என்ன லோட் கண்டிஷன் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுட்டு அதர் டைரக்ஷன்ல அதுல ஒரு கீ மாதிரி வச்சுப்போம். ஒரு சின்ன ஹோல் பஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஒரு லாக் அண்ட் கீ சிஸ்டம் இருக்கும், அதுவும் பல்ட்ரூஷன் தான். அதை வச்சு நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம்னா யூ ஹேவ் அ திஸ் வாக்வே. இப்போ நாங்கள் லேட்டஸ்டா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த கனெக்ஷன்லாம் எதுவுமே இல்லாம பிளாங்க் மாதிரியே பண்றோம். 500 mm விட்டு இருக்கும், அதுவே வந்து டாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பனா இல்லாம இட் கம்ப்ளீட்லி கவர்டு. ஒரு 5 mm திக்கு ஒரு பிளேட் மாதிரி வந்துடும், அதுக்கு கீழே இன்பில்டாவே இந்த ஐபீம்ஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி இப்போ நாங்க ஒரு 3 days முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எவ்ரி 0.5 மீட்டர் நீங்க பக்கத்துல அப்படியே வச்சுட்டே போயிட்டுன்னு யூ வில் கெட் த கம்ப்ளீட் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்லாம் கூட பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் பாருங்க. இதுல ஸ்டீலுக்கும் எஃப்ஆர்பிக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். இது ஒரு எஃப்ஆர்பி கிரேட்டிங். இதுல வந்து ஒரு வெயிட் வந்து டிராப் பண்றோம். இது வந்து ஸ்டீல் கிரேட்டிங், இதுலயும் அதே வெயிட்டை டிராப் பண்றோம். யூ சி த டிஃபரன்ஸ். இப்போ அந்த வெயிட் விழுந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே டென்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டீல். ரீசன் என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி. இதே எஃப்ஆர்பி கிரேட்டிங்ல விழுந்து பாருங்க, அப்ப எப்படி இருக்கு ரியாக்ஷன். ஒரே ஒரு தடவை தான் டிராப் ஆச்சு, டிராப் ஆன உடனே டென்ட் ஆயிடுச்சு. இதுல பாருங்க, இது வந்து ரிஜிடா இருக்கிறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டென்ட் இல்ல, சோ இட் பவுன்சஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு கிராச் மட்டும் தான் இருக்கும் பாருங்க, இது டென்ட்டே ஆகல. பிகாஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி இதுல ரொம்ப கம்மி, அட் த சேம் டைம் ரிஜிட் மெட்டீரியல். ஸோ இதுதான் வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எஃப்ஆர்பி. இதை பாத்தீங்கன்னா லைட்டா கொஞ்சம் ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல. திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ். ஹேண்ட்ரைஸ் பண்றோம் எஃப்ஆர்பில. மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடிபி எஸ்டிபி பிளான்ட் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஐசோரே வந்து, ஐசோர் மட்டும் இல்ல பிரச்சனையும் பாத்தீங்கன்னா கரோஷன் தான். கரோஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் யாராவது ஒருத்தவங்க பெயிண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க மைஸ்டில் யூஸ் பண்ணும்போது.
அது பிளாட்ஃபார்மா இருக்கலாம், வாக்குவேயா இருக்கலாம், ஹேண்ட்ரெயிலா இருக்கலாம், ஈவன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து எஃப்ஆர்பில ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும். இது வந்து யூவி ரெசிஸ்டன்ட், நம்ம யூவி ஸ்டெபிலைசர் ஆட் பண்ணும்போது யூவி ரெசிஸ்டாகவும் இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல். அதே நேரம் இதோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து நமக்கு இருக்கிறதால இதை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இங்க ஹேண்டில் மட்டும்தான் இருக்கு. நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து பிளாட்ஃபார்ம், அந்த சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம இதுல பண்ணிருக்கோம். எஃப்ஆர்பி போல் பண்றோம். நம்ம 3 மீட்டர்ல இருந்து 12 மீட்டர் வரைக்கும் எஃப்ஆர்பி போல் பண்றோம். ஸோ அந்த போல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட், விண்ட் ரெசிஸ்ட் பண்ணலாம். வி கேன் டிசைன் டு ரெசிஸ்ட் விண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் அரௌண்ட் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் அவர். இப்போ நாங்கள் பண்ற ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 200 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் அவர் விண்ட் ஸ்பீடு தான். ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஜோன் 3ல இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஆஸ் பர் IS 875 54 மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் நமக்கு டிசைன் விண்ட் ஸ்பீடு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது அரௌண்ட் ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் அவர் வரும் அது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணலாம். ஜென்ரலா வந்து GA தான் யூஸ் பண்றாங்க. GA வந்து கம்பேரிட்டிவா பார்க்கும்போது நம்ம எஃப்ஆர்பி கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் GA வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு மேலேயே ரொம்ப லைஃப் வரதில்லை கோஸ்டல் ஏரியால. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் யூசிங் எஃப்ஆர்பி போல்ஸ். ரூஃப் ட்ரஸ், இப்போ ரூஃப் ட்ரஸும் வந்து கம்ப்ளீட்டா எஃப்ஆர்பில பண்ண முடியும். இப்போ வி ஹவ் பில்ட் அ ஃபேக்டரி இன் அவர் பிரெமிசஸ். அதனுடைய ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 56 ஃபீட், தட் இஸ் அரௌண்ட் 16 மீட்டர் ஸ்பேன். லென்த் வந்து 143 ஃபீட். அதனுடைய கம்ப்ளீட் ட்ரஸ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆர்பில தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் அதுவும் அதே மாதிரி 200 கிலோமீட்டர் விண்ட் ஸ்பீட் தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இருக்கிற பர்லின், டைம் நம்பர், ட்ரஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து எஃப்ஆர்பில தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இதுல யூஸ் பண்ற செக்ஷன்ஸ் இப்போ நாங்க வந்து சேனல் செக்ஷன், ஐ செக்ஷன் ரொம்ப யூஸ் பண்றது இல்ல. யூஸ் ஒன்லி பாக்ஸ் செக்ஷன்ஸ். ஸோ இதுல கனெக்ஷன் எப்படி நிறைய பேர் டவுட் இருக்கலாம். இந்த கனெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் சொல்லுவோம். ஒன்னு வந்து போல்டட் கனெக்ஷன், இன்னொன்னு பாண்டட் கனெக்ஷன், இன்னொன்னு கம்பைன் கனெக்ஷன். ஸோ பாண்டட் கனெக்ஷன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வி பாண்டட் யூசிங் epoxy adhesives. பட் அதுல என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னா, இம்பாக்ட்ல வந்து சில நேரம் வந்து ஃபெயில் ஆயிடும் அந்த கனெக்ஷன். ஸோ டிபாண்ட் ஆயிடும். ஸோ அப்படி டிபேண்ட் ஆகும்போது அந்த கனெக்ஷன் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ அது வந்து பாண்டட் கனெக்ஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம். போல்டட் கனெக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி என்னோட எலாஸ்டிசிட்டி கம்மிங்கிறதால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து போல்ட்ல வந்து அந்த போல்ட்டை சுத்தி தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் லோக்கல் டிஃப்ளெக்ஷன் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. வேற கம்பைன் கனெக்ஷன் போகணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு லோடு, அதாவது ப்ரெஷரும் வந்து உங்களுக்கு இதுல அப்ளை ஆகிடும். போல்ட் நெட்ல நம்ம இனிஷியலா வந்து எபாக்சி அடசிவ் யூஸ் பண்ணும்போது அதே நேரம் சேஃப்டியும் கூட. லோடு என்ன ஆகும்னா, இப்போ நம்ம ஒரு 50 mm by 50 mm நம்ம வந்து பாண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த 2500 ஸ்கொயர் நம்மள வந்து லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுது. அதே நேரம் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் போல்ட் நெட். ஸோ ஃபெயிலியர் சான்சஸ்லாம் வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அவாய்டட். தேர் இஸ் அ டிசைன் கைட்லைன் பை AACE, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் கைட்லைனே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கனெக்ஷன்லாம் எப்படி பண்ணணும், ஏன் கம்பைன் கனெக்ஷன் போகணும், ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் என்ன, அது எல்லாமே டீட்டெயிலாக அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் கிவ்ஸ் அ வெரி குட் கைட்லைன் ஃபார் டிசைனிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து கேபிள் ட்ரே. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பார்ட்டே கிடையாது. இது வந்து லேடர் டைப். பர்ஃபெக்ட் டைப் வந்து நம்ம ஒரு 300 mm வரைக்கும் தான் போவோம். 300 mm வித்துக்கு ஒரு சேனல் எடுத்துட்டு அதுல வந்து ஹோல்ஸ் ஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ 1 மீட்டர் வித்துக்குலாம் நம்ம போகணும் அப்படின்னா ஈவன் அபவ் 300 வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் எக்கனாமிக்கல். இதுல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா 2 சேனல் இருக்கு 2 எண்ட்லயும். நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 25 by 25 பாக்ஸ் செக்ஷன். அது நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 19 mm டேயாக்கு வந்து ஒரு ஹோல் இருக்கும். ஸோ சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு PVC பிளக். இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா சேனல்ல வந்து அந்த 19 mm ஹோல் எந்த இடத்துல வருமோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹோல் பஞ்ச் பண்ணிட்டு நடுவுல இந்த ரன்ஸை வச்சுட்டு அந்த PVC பிளக்கை வந்து அந்த ஹோல்ல இன்செர்ட் பண்ணி நம்ம எபாக்சி அடசிவ் வச்சு பாண்டிங் பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் கெட் அ கேபிள் ட்ரை. இதுல வந்து மெட்டல் பார்ட் எதுவும் கிடையாது. கனெக்டிங்ல கூட என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ எஃப்ஆர்பிலே போல்ட் நெட்டும் பண்றோம். ஸோ 2 கனெக்ஷன்லயும் வந்து எஃப்ஆர்பி பிளேட் யூஸ் பண்ணிட்டு எஃப்ஆர்பி போல்ட் நெட் யூஸே பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ கம்ப்ளீட் மெட்டல் ஃப்ரீ கேபிள் ட்ரை. இதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ஷன் கிடையாது. ரெண்டாவது பீயிங் அ நான் கண்டக்டர், அந்த கேபிள்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டேமேஜ் இருந்தா கூட இட் வில் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஃப். இதுதான் இதுல இருக்கிற ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ். அது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ஆம். நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் போல்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேபிளை கண்டக்ட் பண்றதுக்கு.
இதுக்கு மேல வந்து செராமிக்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கும். அதுல தான் வந்து அந்த கேபிள் வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மெட்டல் சேனல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சீக்கிரமே கரோட் ஆயிடுது. அதை வந்து வி ஆர் ரீப்ளேசிங் வித் திஸ் கிராசாம், எஃப்ஆர்பி கிராசாம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அதே தான். நம்ம ஏற்கனவே எப்படி பார்த்தோமோ லைஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கும்போது அதனுடைய லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ ஸ்டீல் கிராஸாவும் யூஸ் பண்றாங்க. அதனுடைய கம்பேரிசன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ என்னென்ன அட்வான்டேஜ், நிறைய இடத்துல பழசெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உட்டு கூட யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இப்போ உட்டு யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ கம்பேரிங் வித் ஸ்டீல், ஃபைபர் கிளாஸ் ஹாஸ் அ வெரி குட் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்சுலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி, கரெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, வெயிட்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிருது. ஸோ இன்சுலேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. ஸோ அடுத்தது கூலிங் டவர். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நேச்சுரல் கிராஃப்ட் கூலிங் டவர்ல முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இதுல இருக்கும், கான்கிரீட்ல இருக்கும். கான்கிரீட்லேயே வந்து அந்த வாட்டர்ல குளோரின் கண்டென்ட்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா, இல்லை ஒரு கெமிக்கல் கண்டாமினேஷன் இருந்ததுன்னா சீக்கிரமே அந்த ரீபார்லாம் கரோட் ஆகி இட் டெவலப்ஸ் டு லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். இப்போ கம்ப்ளீட்டா வந்து எஃப்ஆர்பி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கரப்ஷன் இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிடையாது. சரி, ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் சரி. பண்ணலாம்னா நான் என்ன பண்றேன், இதையும் கேட்டுடுறேன். இந்த வெள்ளை அடிக்கணும்னால அதை கேட்டுட்டு அதை முடிஞ்சா நாளைக்கு இல்லைன்னா அதையும் வரிசையா செஞ்சிடற மாதிரி செஞ்சிடலாம். சரி, ரைட், வச்சுக்கோ. இடத்துல அதுவும் நீ வந்த அந்த வேலையும் செய்ய நான் பிளான் பண்ணிக்கிறேன். அதுவும் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம், டெக்கிங், வால் கிளாடிங், லேடர், ஹேண்டில் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே அந்த கூலிங் டவர்ல வர எல்லாமே எஃப்ஆர்பில பண்ணிட முடியும். ஸோ ஈவன் அந்த ஃபேன் ஸ்டாக் பாத்தீங்கன்னா ஃபேன் ஸ்டாக்கும் வந்து நம்ம எஃப்ஆர்பி பண்றோம். பக்கத்துல தானே என்ஃபோசிஸ் பக்கத்துல. Prashant, can you mute yourself, please? அப்பல இல்ல போல இருக்குது. இப்ப இல்ல வச்சு இங்க வந்து we can see some case studies எஃப்ஆர்பி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சிலதை மட்டும் இப்போ எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா we are use the எஃப்ஆர்பி ரீபார்ஸ் இந்த ஆர்சிசி. அப்புறம் இந்த கூலிங் டவருக்கு வந்து ஃபில் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன், அதுவும் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 15 மீட்டர் ஹைட் ஸ்டார் கேஸ், 12 மீட்டர் ஸ்பேன் வாக்வே. அதே ஒரு கூலிங் டவருக்கு அதனுடைய இன்னர் வாக்வே ஒரு 350 மீட்டர்ல. அண்ட் வி ஹவ் மேட் ஹேண்ட் ரைல் ஃபார் 300 மீட்டர் ஆர்சி டவர். இதை மட்டும் நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி பார்க்கலாம். So in 2013, when we were building the house for my brother, so அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா we were supplying a lot of FRP rebar for research scholars and MTech students. ஸோ அவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாப் கேட் பண்ணுவாங்க, ஒரு பீம் கேட் பண்ணுவாங்க, அதை வந்து லேப்ல வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது நல்லா இருக்குங்கிறது ரிசல்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்கேல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல. ஸோ ஐ தாட் ஒன் நைட் வி யூஸ் ஃபார் அவர் ஓன் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க ப்ரொஃபஸருடைய ஒரு கைடன்ஸோட இதுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் கைட்லைன் இருக்கு. ஏசிஐயோட டிசைன் கைட்லைன் இருக்கு 4401R. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ஆர்பி ரீபார் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அந்த கம்ப்ளீட் கைட்லைன் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி வி டிட் தட் அரௌண்ட் 8 to 9 years பிஃபோர். ஸோ அதனுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங்ல வந்து ஒரு 6 மீட்டர். அன்சப்போர்ட்டட் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6/4.8 மீட்டர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா டிஎம்டி பார் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் நாங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கிற கைட்லைன். ஸோ இந்த ராட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்க வந்து அந்த பிஸ்டட் பாராவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளெயின் ராடா பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நம்ம பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு ஆர் சிலிக்கன் கார்பைடு, அது ஒரு பர்டிகுலர் கிரிட் சைஸ், ஐ திங்க் இட் இஸ் 36 கிரிட் சைஸ். அந்த கிரிட் சைஸ் எபாக்சியில வந்து மேல ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துட்டோம். ஆல்ரெடி நம்ம அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இது புல் அவுட் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணதுல வந்து ஒரு டிஎம்டி பார் என்னவோ கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா தான் வந்து சாண்ட் கோட்டட் பார் இருக்கிறது, தட் இஸ் ப்ரூவன். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரூட் ஸ்லாப் வந்து கான்கிரீட் கேஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்த போட்டோ. இங்க நீங்க பாக்குற ரீபார் எல்லாமே வந்து எஃப்ஆர்பி ரீபார் தான், சாண்ட் கோட்டட் ரீபார். ஸோ இதனுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்பேன் இந்த டைரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 6 மீட்டர், அந்த பக்கம் இட் இஸ் 4.8 மீட்டர். இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிற ராடு வந்து 10 mm 12 mm பார் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நம்ம நார்மலா வந்து டிஎம்டி பார் வச்சு டிசைன் பண்ணா என்ன டயமீட்டர் ஆஃப் ராட் யூஸ் பண்ணுமோ அதே தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது வந்து கான்கிரீட் கேஷ் பண்ணும்போது எடுத்த போட்டோ. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 10 இயர்ஸ் ஆயிடும் அடுத்த வருஷம்.
ஸோ அப்போ வந்து வி ஆர் அபவுட் டு டூ சம் கோர் கட்டிங் சாம்பிள் அண்ட் ஸ்டடி 10 வருஷம் கழிச்சு அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து அந்த ரூட்ஸ் லேப் பண்ணது. ஸோ கடலூர்ல தான் பண்ணியிருக்கோம் இது. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் டவருக்கு வந்து ஒரு ஃபில்ட் சப்போர்ட் பண்ணோம். என்எல்சியில் வந்து தெர்மல் பவர் ஒன்ல தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 64ல பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இப்போ கரெக்ட். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க செல்வுட் யூஸ் பண்ணாங்க அவங்களோட கூலிங் டவர்ல வந்து பிவிசி ஃபில்லோடைய சப்போர்ட்டா. அது வந்து ஒரு 8-9 இயர்ஸ் முன்னாடி நினைக்கிறேன். எஸ், இட் வாஸ் பை 2011. அப்போ வந்து இந்த வுட் யூஸ் பண்றது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு, கவர்மெண்ட்லயே வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு தே வாண்டட் டு கோ ஃபார் ஆல்டர்னேட் மெட்டீரியல். ஸோ 24/7 அது வந்து வாட்டர்லேயே இருக்கும், கரோட் ஆகக்கூடாது. அதே நேரம் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் கழிச்சு அதனுடைய மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா விழுந்துடும். ஏன்னா லோடு வந்து மேலே பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும், அந்த செல்ட் வந்து பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கும். அது அடிக்கடிலாம் வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எடுத்து கிளீனிங்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால அதுக்கு ஒரு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க கொடுத்த சைஸ் என்னன்னா 1.9 மீட்டர் ஸ்பேன், விட்டு வந்து 0.67, இந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸா இருக்கும். ஸோ அதுல வர்ற லோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 டன் லோடு இருக்கும். ஸோ ஆஸ் பர் நார்மல் பர்மிசிபிள் கண்டிஷன் 6 mm மேல டிப்ளஷன் இருக்கக்கூடாது 1 டன்ல. ஸோ இதான் அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவருக்கு அதை பண்ணோம். இதான் அதனுடைய பாத்தீங்கன்னா 3 சேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேல வந்து ஆங்கிள், கீழே வந்து ஃபிளாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூஸ் பண்ணிருக்கிற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 150/50/4 mm சேனல் செக்ஷன், 3 செக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 ஆங்கிள் 50/54 mm, கீழே ஒரு ஃபிளாட். ஸோ இது வந்து லோட் டெஸ்ட். அவங்க கேட்ட 1 டன் லோடு வச்சு நம்ம டிப்ளஷன் செக் பண்ணப்போ இட் வாஸ் அரௌண்ட் 4.2 mm வந்தது அதனுடைய லோடு. ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கூலிங் டவர் பண்ணாங்க, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இயர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாங்க. அப்புறம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னதும் தி ரீப்ளேஸ் த கம்ப்ளீட் 53 செல்ஸ், மொத்தம் 53 செல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் 1ல. எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டோம். மாத்தியே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் இந்த எல்லோ கலர் நீங்க பாக்குறதா. ஸோ 24/7 இது கம்ப்ளீட்டா வாட்டர்லேயே இருக்கு. ஸோ கரோஷனாலேயோ இல்ல வந்து வாட்டர்லேயே இருக்கிறதாலையோ இது வந்து ஒன்றாகாது. இது ஒரு ப்ரூவன் ஸ்டடி. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வி பில்ட் ஸ்டேர்கேஸ். என்டிபிசி வைஜாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, இப்போ 10 இயர்ஸ்ல இது வந்து 2015ல பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. தட் வாஸ் நேச்சுரல் டெப்த் கூலிங் டவர், 180 மீட்டர் ஹைட்டு. ஸோ வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 மீட்டர் ஹைட்ல இருந்தா வந்து அந்த வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அக்சஸ் ஸ்டேர்கேஸ் அண்ட் கனெக்டிங் வாக்வே இருந்தது. ஸோ அது கம்ப்ளீட்டா ஆல் த ரீவாஸ் காட் கரோடு. ஏன்னா தேவர் யூசிங் சி வாட்டர் இன் தட் கூலிங் டவர். ஸோ அதுல என்ன ஆச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து ரீவார் கரோட் ஆகிறதுனால இட் வாஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் யூஸ். அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணப்போ எங்களை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வி டிசைன் தட். ஸோ டிசைன் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ வி டிட் தட். ஸோ அதனுடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 மீட்டர், சைஸ் வந்து 4 மீட்டர்/2 மீட்டர், 7 ஃபிளைட் இருக்கும் மொத்தம், ஈச் 2 மீட்டர் ஹைட்டு. ஸோ இதை என்ன பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டீல் இதில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ப்ரோசஸ்லாம் நாங்கள் அரே பண்ணிட்டோம். அரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் சாஃப்ட்வேர் கால்டு டிஎஸ் இன் ஆட்டோடெஸ்க்ல இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த லேயர் ஆஃப் ஃபைபர் கிளாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்றி எப்படி பண்ணால் நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்குதுன்னு பண்ணலாம். அதில் வந்து ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷனோ, சேனல் செக்ஷனோ, பாக்ஸ் செக்ஷனோ லோட் கொடுத்து we can design. ஸோ அது எல்லாமே பண்ணது வந்து இதை அரே பண்ணோம். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 200/100/8 mm வந்து வெர்டிகல் சப்போர்ட்டுக்கு. சேனல் செக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஃபிளைட்டோடைய சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி ஐ செக்ஷன் 150/75 வந்து கிராஸ் பிரேக்கிங்கும் டைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஃப்ஆர்பி கிரேட்டம் வந்து லேண்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதான் வந்து ஸ்டாண்ட்ல பண்ணது. இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் கேண்டிலிவர் மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வாக்வே, தட் இஸ் கனெக்டிங் வாக்வே. இது வந்து ஸ்டார் கேஸு. ஸோ இதுதான் என்னுடைய ரிசல்ட் ஸ்டார்ட்ல பண்ணது. ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கேஸ், கனெக்டிங் வாக்வே, அது 12 மீட்டர் ஸ்பேன் அந்த வாக்வே. இது ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 மீட்டர். ஸோ இதில் லேண்டிங்கோட இருக்கும். ஒரு சைடு 2 மீட்டர் 1 மீட்டர் லேண்டிங், 2 மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃபிளைட்டோடைய விட்டு. ஸோ 4 மீட்டர்/2 மீட்டர் இது. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி த கிராஸ் பேசிங். இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி எஃப்ஆர்பி ப்ரொஃபைல்ஸ். இதுல அந்த போல்ட் நட் கூட நாங்கள் எஃப்ஆர்பி தான் யூஸ் பண்ணோம். ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, 314 கூட வந்து 313 கூட டிஸ்டாண்ட் பண்ணாது, அதனால வந்து நமக்கு எஃப்ஆர்பிலேயே நீங்க பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ எஃப்ஆர்பி ராடு வந்து எபாக்சியில பண்ணிட்டு அதை வந்து தி மிஷின் போல்ட் இருந்தாங்க. ஸோ இது அதர் வியூ. கீழே வந்து அந்த பாண்ட் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ கனெக்டிங் வியூ. ஸோ இதில் நீங்க பாக்குறது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் எஃப்ஆர்பி ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த வாக்குவே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 12 மீட்டர் விட்டு இதே மாதிரி தான் 1.5 மீட்டர் விட்டு 12 மீட்டர் லென்த்து,
It is connecting between the staircase and the cooling tower. ஸோ அதே மாதிரி இதை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். இதுல வந்து ஏசியோடைய டிசைன் மேனுவல் இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சரல் பிளாஸ்டிக் டிசைன் மேனுவல். அதுல என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் த வாக்வே 12 மீட்டர் லென்த். இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த போல்ட் கூட வந்து எஃப்ஆர்பி போல்ட் தான். ஸோ இதே கூலிங் டவருக்கு இன்னர் வாக்வே பண்ணோம். இன்னர் வாக்வே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து கான்கிரீட் வாக்வே இருந்தது அதுல. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த சிப்பா மெத்தட்ல அவங்க வந்து கூலிங் டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ராடு மட்டும் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ராடை வச்சு பண்ணும்போது கனெக்ஷன் பிட்வீன் த ஷெல் அண்ட் த வாக்வே ஸ்லாப் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை. ஸோ அது என்ன ஆச்சு, கொஞ்ச நாள் வந்து வாட்டர் இன்க்ரெஸ் ஆகி அந்த ராடு எல்லாமே கரோட் ஆயிடுச்சு, அந்த ரீபார் எல்லாமே கரோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேர் வாஸ் அ வெரி பிக் கேப் அண்ட் ஈவன் இன் சம் பிளேசஸ் இட் ஹஸ் ஃபெல். ஸோ அதனால வந்து தே ஹேட் டு ரீப்ளேஸ் த கம்ப்ளீட் வாக்வே. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டார்கேட் பண்ண பிறகுதான் வாக்வேயும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அது என்ன சேலஞ்சுன்னா, த டிசைன் லோட் இஸ் 500 kg per meter square. ஏன்னா அவங்க வந்து தே ஹாவ் அ வெரி பிக் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் அசம்பிளிஸ், அதெல்லாம் அதிலே வச்சுதான் வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா 108 மீட்டர். ஸோ இட் வாஸ் ரீப்ளேஸ் டு த என்டையர் 250 மீட்டர் லென்த். ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி ஸ்டாப்ல அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா, we have used the silky chemical fastening bolts இதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. 12 mm டயா, 150 mm லென்த், mm. ஸோ அதுல வந்து ஹோல் ட்ரில் பண்ணி அந்த கெமிக்கலை இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு உள்ள வந்து அந்த போல்ட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வி மேட் எஃப்ஆர்பி ஆங்கிள்ஸ் 100/100/8 mm ஆங்கிள் வச்சு அதுல இருந்து ஒரு கேண்டிலிவர் 100/100 6 mm ஐ செக்ஷன் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வி பிளேஸ் த கிரேட்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் மெம்பர், ஒரு ப்ராப் இருக்கும் அதுக்கு, அந்த கேண்டிலிவர் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கு மேல வந்து கிரேட்டிங் வித் ஹேண்ட் ரைல். Walkway is also FRP grating. So this is a full view of that. ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ஆர்சி டவர் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐபிகேஎஃப் வந்து ஸ்ரீலங்கா போகும்போது அப்போ இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இல்லாததால தே பில்ட் த டவர் ஃபார் த கம்யூனிகேஷன். ஸோ அது கட்டி ஆல்மோஸ்ட் 30 years மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் ரைல் எல்லாமே கரோட் ஆயிருக்குது. தே டுக் இட் ஃபார் ரீவாம்பிங் சம் 6 or 7 years before. ஸோ அந்த ஹேண்ட் ரைல் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும். 40 மீட்டர், 80 மீட்டர், 105, 215 அண்ட் 235, 255 இந்த ஒரு 6 லெவல்ல வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும். அதனுடைய ஹேண்ட் ரைல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது. இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஜாப் ஃபார் அஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர் தான் இருக்கும். நீங்க அந்த 105 மீட்டர்ல 200, 235 மீட்டர் ஹைட்ல நீங்க வெளியில எக்ஸிஸ்டிங் ஹேண்ட் ரைல டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு புதுசா இன்செக்ட் பண்றதுங்கிறது சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்லயும் சரி, இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஜாப். அது அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா அது விஞ்ச் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வி ஹேட் டு கிளைம்ப். இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்பெல்லாம் வந்து அந்த 255 மீட்டர் கிளைம் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஆஃபர் பண்றதுக்கெல்லாம் முன்னாடி. அண்ட் இட் வாஸ் டிசைன்ட் ஃபார் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் per hour. ஸோ இதுல பண்ணிருக்கிற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தனித்தனியா இங்க பேனல் மாதிரி பண்ணிட்டோம். 65/65 6 mm எஃப்ஆர்பி டியூப்ல நடுவில் வந்து ஒரு டியூப் 50 mm டியூப் கொடுத்துட்டு மேல 75/40 வந்து வி யூஸ் தட்ஸ் அ ஹேண்ட் ரைல். ஸோ என்னோட டோட்டல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர். ஸோ இதுல வந்து கீழே ஒரு பேஸ் பிளேட் யூஸ் பண்ணி அந்த பேஸ் பிளேட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டப் ஒன்று ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டப் உள்ள இந்த 65 டியூபை இன்செர்ட் பண்ணி போல்ட் நட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிருந்தோம். இங்க யூஸ் பண்ண போல்ட் நட்லாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். அந்த பேஸ் பிளேட்டை வந்து நம்ம அந்த எக்ஸிஸ்டிங் கான்கிரீட்ல ஆங்கர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். திஸ் இஸ் த ஹேண்ட் ரைல். இதை வந்து ஒரு மல்டிபிள் எடுத்துட்டு அங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அங்க போய் அசம்பிள் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறதால இங்கே வந்து ஒரு 2 மீட்டர் லென்த்தா பண்ணிட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். சேஃப்டிக்காக வேண்டி நடுவில் வந்து பிளேட் மாதிரியே கொடுத்துட்டோம், ஓப்பனிங் பெருசா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. திஸ் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் வியூ. இது வந்து 40 மீட்டர் அண்ட் 80 மீட்டர் லெவல். ஸோ அது 255 மீட்டர் வரைக்கும் அதை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்தது வந்து இது இன்னும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ரீசென்ட்லி மேட், ஒரு 6 months தான் ஆகுது. இது வந்து 40 மீட்டர் பை 40 மீட்டர் ஒரு கன்வென்ஷன் சென்டருடைய ரூஃப் ஏரோவில் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் சென்டர்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங்ல பண்ணிருக்காங்க. பில்டிங்கோடைய சைஸ் வந்து 30 மீட்டர் பை 30 மீட்டர். பட் ஆர்கிடெக்ட் வாண்டட் கேண்டிலிவர். ஏன்னா அவங்க சைட்ல வந்து வால் எல்லாம் இது பில்ட் பண்ணல. ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஸ்பிளாஷிங் அவாய்ட் பண்றதுக்காக he wanted a cantilever of 5 meter on each side. So totally 40 meter by 40 meter structure.
இதனுடைய ரூஃப் அவங்க வந்து உள்ள வந்து கொஞ்சம் காலம் இருக்கு, அந்த காலம்ல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சப்போர்ட் எடுத்து ஒரு ஸ்பைடர் மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து தான் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற செக்ஷன் ராஃப்டர் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 300 by 150 by 8 mm ராஃப்டர் செக்ஷன் அண்ட் பர்லின்ஸ் ஆர் 150 with 150 by 6 mm. So I play a small video of that. So whatever you are seeing here, all these black profiles are FRP, not steel. The connection எல்லாமே bolt nut and combined connection தான் using epoxy adhesives. So this was also a very challenging job for us. And design தான் எனக்கு பெரிய சேலஞ்சா இருந்தது. ஏன்னா 5 meter cantilever இதுக்கு நேரா சப்போர்ட் எடுக்க முடியாது, எக்ஸிஸ்டிங் காலம்ல இருந்து தான் எடுக்கணும். ஆர்கிடெக்ட் வந்து இஸ் அ ஜெர்மன் ஆர்கிடெக்ட், அரவிலே இருக்கிறவர் மைக்கேல் கிரான்சிக்கின்னு சொல்லிட்டு he was very insisting only that we have to use FRP. ஸ்டீல் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவர் ரொம்ப இருந்தாங்க. அடுத்தது வந்து we shall see about repair and rehabilitation of RC structure. இது நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பட் இன்னும் அதிகமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோங்கிறத எங்களுடைய இது. ஸோ ஒரு பீமை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம ப்ரொஃபசர் டாக்டர் பீனார் சொல்வாரு, எனி ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் ஸ்டாண்டிங் கேன் பி ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ இப்போ அதுல வந்து எஃப்ஆர்பி அண்ட் எபாக்சி adhesive plays a major role. ஸோ ட்ரெடிஷனலா பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் போஸ்ட் டென்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்டீல் பிளேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஷார்ட் கிரிப்பிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அதுல வந்து என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், டியூரபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எஃப்ஆர்பியில் அதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா அதுல அட்வான்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 mm திக் எஃப்ஆர்பி ரேப்பிங் பண்ணாலோ இல்ல வந்து ஒரு 1.8 mm திக் கார்பன் ஃபைபர் பிளேட்டை வந்து ஒரு கான்கிரீட் பீமுக்கு கீழே வந்து அதோடைய சாக்கெட்ல பாண்டிங் பண்ணாலோ இட் இன்க்ரீசஸ் த லோட் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பீம் பை 3 to 4 times. ஸோ இதை நம்ம டிசைனும் பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே வந்து ஏசிஐ கைட்லைன் 440R சொன்ன மாதிரி அது வந்து ரீபார்த்து 2Rன்னு ஒன்று இருக்கு, 440 2R. That gives you a design guideline for designing these FRP repairing work. ஸோ அதுல வந்து ஒரு காலம் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், ஒரு பீம் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், ஸ்லாப் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், டிசைனே அதுல வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸோட. ஸோ தட் ப்ரொவைட்ஸ் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் ஃபார் அஸ். ஸோ இதுல அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சைட்ல வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி. நம்ம பெருசா ஒரு சப்போர்ட்லாம் எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை. 3 mm ரேப்பிங்கோ இல்லை வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட்டையோ பாண்டிங் பண்ணா போதும். ஸோ இது வந்து 3 to 4 times அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நீங்க இந்த ஸ்டீல் கேஜிங் அந்த மெத்தட்லாம் போகிறத விட, ஏன்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த டெட் வெயிட் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சர் வீக்கா இருக்கு, அதுல வந்து நம்ம இன்னும் ஸ்டீல் பிளேட்லாம் போடும்போது நம்ம இன்னும் அதிகமாக வெயிட் ஆட் பண்றோம். வேற இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பை ஆடிங் 3 to 4 mm ஆஃப் எஃப்ஆர்பி டு த பீம் ஆர் காலம் வி கேன் இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீலை கம்பேர் பண்ணும்போது காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் இட் ரிக்வயர்ஸ் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் ஆல்சோ இன் திஸ். ஸோ இதுதான் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பீமுக்கு கீழே கார்பன் ஃபைபர்ல வெட் ராப்பிங்கும் பண்ணலாம், இல்ல பல்ட்ரூஷன்ல பண்ண கார்பன் ஃபைபரை பாண்டிங்கும் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸுக்கு அதனுடைய சாக்கெட்ல வந்து எபாக்சி adhesive வச்சு ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜாக்கோ இல்ல ஒரு ஸ்க்ரூ ஜாக்கோ சிஸ்டமா வச்சு நம்ம ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணா போதும். ஸோ வி கேன் சேவ் த ஸ்ட்ரக்சர், வி கேன் இன்க்ரீஸ் த லோட் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பர்டிகுலர் மெம்பர். இது வந்து வெட் ராப்பிங். வெட்லேயர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ப ஏற்கனவே நீங்க பார்த்தது வந்து பல்பவுடர் ப்ரொஃபைலையோ இல்லை ஏற்கனவே பண்ண லேமினேட் பாண்டிங் கொடுக்குறது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம கார்பன் ஃபைபரை வச்சுட்டு மேல வந்து எபாக்சி வச்சு பண்ணலாம். இப்ப லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ப்ரீபெக்னு வந்துருச்சு. அந்த ப்ரீபெக்ங்கிறதுனா அதுல வந்து எபாக்சி ரெசினோடவே வந்துடும். அதுல வந்து ஒரு ஷீட் இருக்கும், ரிலீசபிள் ஷீட். அந்த ஷீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணி ஒரு பிரைமர் கோட் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல அந்த ஷீட்டை வச்சுட்டு ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாம நம்ம அதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது மேல வந்து ஒரு ஹீட்டிங் பிளாங்கெட் சிஸ்டம் வந்துச்சு. அந்த பிளாங்கெட்டை மேல கவர் பண்ணி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ஸ்லோவா ஹீட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஹீட் கொடுக்க வந்து உங்களுக்கு அந்த எபாக்சி லேமினேட் வந்து க்யூரிங் ஆயிரும். ஸோ அந்த சிஸ்டம்லாம் வந்தப்போ இப்போ இட் இஸ் ஈவன் வெரி ஈஸி டு அப்ளை தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கார்பன் ஃபைபர் ஆர் கிளாஸ் ஃபைபர் ஓவர். ஸோ இது வந்து ஒரு இதுல மெயினா 2 விஷயம் தான். ஒன்று வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன், இன்னொன்று நம்ம அப்ளை பண்ற மெத்தட். ஸோ ஏர் என்ட்ராப்ல ஏர் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அது ஒரு மேஜர் திங். சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பரா பண்ணலன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்கிரீட் கூட பாண்டிங் ஆகாது. அது 2 தான் இதில் முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம்.
So this is also wet wrapping using glass fiber. ஸோ இது வந்து ஷியர் அண்ட் ஃபிளக்சர் ரெண்டு சேர்த்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 3 சைடும் நம்ம பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தும் டெவலப் ஆயிரும், உங்களுக்கு ஃபிளக்சரல் லோட் பேரிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அந்த நம்பருக்கு. ஸோ இதுவும் ட்ராப்பிங் தான். ஸோ ஸ்லாப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து ஷியர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு மெத்தட் சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யூ ஜாக்கெட் ட்ராப்பிங்னு ஒண்ணு, அதாவது பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யூ ஜாக்கெட்டிங். இது எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் ஒரு 50 mm விட்டு எடுத்துட்டு அதை வந்து இந்த ஷேப்ல பண்ணும்போது இது வந்து ஷியரையும் ஸ்ட்ரென்த்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்றோம், ஃபிளக்சரல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம இது மாதிரி செஞ்சிடணும். அது பல்ட்ரூஷன்ல பண்ணாலும் சரி, இல்ல வந்து ஹேண்ட்லேட்ல பண்ணாலும் சரி, கார்பன் ஃபைபர்ல இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம ஸ்டிரப் நம்ம என்ன ஸ்பேசிங்ல கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இந்த யூ ஜாக்கெட் ட்ராப்பிங் பண்ணிட்டோம்னாக்கா இட் இன்க்ரீசஸ் த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் அஸ் வெல் அஸ் ஃபிளக்சரல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பீம். ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஸோ வந்து ஒரு சர்டன் வித்துக்கு நம்ம வெட் ட்ராப்பிங்கும் பண்ணலாம். அதுல ஸ்லாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க பொறுத்த வரைக்கும் we advise to go with pultruded strips, ஒரு 1 mm 1.8 mm thick கார்பன் ஃபைபர் பிளேட் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி எடுத்து அதை வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பாண்டிங் பண்ணிட்டோம்னா இட் இன்க்ரீசஸ் ஃபிளக்சுரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப். 1-way ஸ்லாப்ல ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும் கொடுப்போம். 2-way ஸ்லாப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 டைரக்ஷன் கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ ஏற்கனவே ஒரு 10 years 15 years முன்னாடி பண்ண ஒர்க்ல இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் thousands of ஸ்கூல் பில்டிங்ஸ் வந்து டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஒரு இந்த ரீசெண்ட் ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம். ஸோ அதுல மெயின் டிராபேக் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரீபார் கரெக்ஷன் தான். ப்ராப்பர் கவர் இல்லாம ரீபார் அந்த ஸ்லாப் கேஷ் பண்ணதால அந்த ரீபார் எல்லாமே கவர் ஆயிட்டு, அதெல்லாம் இந்த மெத்தட்ல வந்து நம்ம இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரே வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ரீபாரை வந்து நம்ம திருப்பி வேற ஏதாவது ரீபார் புதுசா ரீபார் போட்டு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அதை வந்து கான்கிரீட் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம்னா we can save the structure. புதுசா கட்டணும் கூட ஒரு நெசசிட்டி இருக்காது. ஸோ இந்த மெத்தட்ல தான் 2 டைரக்ஷன்லையும் வந்து நம்ம 2-way ஸ்லாபை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்றோம். ஸோ காலம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா காலம்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா ரேப்பிங் பண்ணுவோம். ஸோ பழைய மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஜாக்கெட்டிங் கேஜிங், ஸ்டீல் ஜாக்கெட்டிங்ல வந்து ஸ்டீல் பிளேட்டை வச்சுட்டு அதுல ஒரு ஷேர் கனெக்டர் கொடுத்து அந்த ஷேர் கனெக்டரை வந்து நம்ம ஸ்டீல் பிளேட்ல வெல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ கான்கிரீட் போட்டு அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுவோம். கேஜிங்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஷேர் கனெக்டர் கொடுத்து எக்ஸிஸ்டிங் சைஸ் இப்போ ஒரு 300x300 காலம் இருக்குன்னா அதுல ஷேர் கனெக்டர் கொடுத்து திருப்பி ஒரு ஸ்டீல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம வெல்டு பண்ணி கான்கிரீட் கேப் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சைஸை வந்து பெருசாக்கிறோம் அந்த காலம் சைஸை. இப்போ நம்ம எஃப்ஆர்பி ஜாக்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணும்போது 3 mm 4 mm மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய சைஸும் பெருசாகாது, எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து ரேப்பிங் ஸ்டிச்சுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிப் மாதிரி யூஸ் பண்றதும் இருக்கு. ஸோ ரேப்பிங் ஸ்டிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி, அதாவது கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து ஒரு காலமை ரேப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேசிங் கொடுத்தும் நம்ம பண்ணலாம். அது ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்பைரலா இருக்கலாம், இல்ல வந்து தனித்தனி ஸ்ட்ராப்பாவும் இருக்கலாம் காலமா பண்ணும்போது. பட் இது ஒண்ணு என்னன்னா சர்க்குலர் காலம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் இது, பிகாஸ் ஃபுட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஒரு ரெக்டாங்குலர் அண்ட் ஸ்கொயர் காலம் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனா வரும்போது அதுல வந்து பெண்டிங் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த கார்னர் எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணோம். இன்னொன்னு ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அந்த கார்னர்ஸ்ல அதிகமாயிடும். அதனால அது வந்து ஒரு புல்நோஸ் ஷேப்ல அது ஒரு 60-70 டயா ரேடியஸ்ல நம்ம அதை வந்து நம்ம அந்த ஷேப் பண்ணிட்டு நம்ம ரேப்பிங் பண்ணோம்னா அது எஃபெக்டிவா இருக்கும். நம்ம 4402 வார்ல வந்து அது டீட்டெயிலா அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் காலம் ஆரம்பத்துல பிஃபோரும் இந்த ஆஃப்டர் பிக்சர். இது வந்து கிளாஸ் ஃபைபர் ரேப்பிங் பண்ணது, இதுவும் கிளாஸ் ஃபைபர் ரேப்பிங் தான் காலம் மேல சர்க்குலர் காலம்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு ஜெட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரோடாவுக்கு முன்னாடி அதாவது எஃப்ஆர்பி அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, அப்புறம் எப்படி பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. நெக்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா we make எஃப்ஆர்பி பேனல்ஸ். இந்த பேனல்ல வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பில்டிங் பண்ணலாம், கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ரூம் பண்ணலாம். அந்த பேனல் வந்து we can make சிங்கிள் பேனல் ஆஃப் சைஸ் 6 மீட்டர் by 3 மீட்டர் ஒரே பேனல்ல அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் பண்ணலாம் வித்தவுட் ஸ்டீல் அண்ட் சிமெண்ட். இதுல வெறும் அந்த பேனல் தான், ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் எதுவுமே கிடையாது.
இதோட அட்வான்டேஜ் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்த மாதிரி தான் மாய்ச்சர் ரெசிஸ்டன்ட், கரெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட், ஜாயிண்ட் இருக்காது. 6 மீட்டருக்கு ஒரே வால் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஜாயிண்ட் இருக்காது. ஸோ ஆன்டி பாக்டீரியல் சர்ஃபேஸ், இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும், பொராசிட்டி இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்டீரியல் இதெல்லாம் க்ரோத் எல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அதனால இது ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ரூம், ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி அங்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து செல்ஃப் கலர்ட் வால், ஸோ பெயிண்டிங் எல்லாம் தேவையில்லை. இது வந்து இன்சுலேட்டட் வால், அதாவது ஒரு 1.5 mm 2 mm திக் எஃப்ஆர்பி ஷீட்டுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் வைக்கிறோம். அந்த மெட்டீரியல் வந்து மேபி பாலிஸ்டைரீன், எக்ஸ்பாண்டட் பாலிஸ்டைரீன் ஆர் பாலியூரத்தேன் ஃபோம். ஸோ அது பெரும்பாலும் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் 40 kg to 60 kg per metric cube டென்சிட்டி தான் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு சாண்ட்விச் பேனல். ஸோ அதனால வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து அட்வான்டேஜ் உண்டு. இதில் லைட் வெயிட்டுங்கிறதால இன்சுலேஷன் ரொம்ப ஈஸி, நம்ம ஃபேக்டரியிலே பண்ணிடுறோம். ஸோ அங்கே வந்து இன்சுலேஷன் டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து எங்கே வேணாலும் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 5 years கழிச்சு அது தேவையில்லைன்னா அதை எடுத்துட்டு வேற இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இதே ஒரு மேசன்ரியிலோ மற்றதுலையோ பண்ணோம்னா we have to demolish it. So that's also a big advantage on that. So this is a completed building. இந்த பேனல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்க்கறது எல்லாம் FRP. ஸோ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, சில இடத்துல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். ஒரு சீஷோர்ல இருந்து நீங்க ஒரு 100 meters 200 meters வரைக்கும் ஒரு பர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் நீங்க பண்ணிட்டு விட்டீங்கன்னா அதுக்கு மேல ஃபுல்லா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரை பண்ணிடலாம். நாளைக்கு திருப்பி தேவையில்லை வேற வருதுன்னா யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் டு சம் அதர் பிளேஸ். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் போட்டு மேலே நம்ம பண்ணியிருக்கிற ஒரு கேபின். இது ஒரு ஃபேக்டரி வேர் ஹவுஸ். ஸோ இதுவும் கம்ப்ளீட் பேனல்ல யூஸ் பண்ணி பண்ணதுதான். இது வந்து இன்டீரியர், ஒரு வீடோட இன்டீரியர். இது எல்லாமே இந்த பேனல் யூஸ் பண்ணி பண்ணதான். நீங்க ஜாயின் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு பாத்ரூம், கிச்சன் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளீனா ஸ்மூத்தா இருக்கும் இந்த பேனல்ல. ஸோ தீஸ் பேனல்ஸ் வி இம்போர்ட் ஃப்ரம் ஜெர்மனி. அதுக்கப்புறம் வந்து வேக்கம் பாண்டிங் மெத்தட் மூலமா இந்த மாதிரி பேனல்ஸ் பண்றோம். ஸோ இதான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொசீஜர். ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்மெண்ட் ரெடி பண்ணிடுறோம், அதுக்கு மேலே பேனல்ல வந்து அப்படியே போட்டு ஒன்று ஒன்றா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தான் இது மாதிரி கொண்டு வரோம். ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹிடன் ஸ்க்ரூஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூஸ் வச்சு தான் ஒரு பேனலுக்கு இன்னொரு பேனல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சின்ன ஆடிட்டோரியம் கேட்டிருந்தாங்க 30 feet by 60 feet. ஸோ 30 feet வந்து சப்போர்ட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்குங்கிறதால எக்ஸ்டர்னலாக எஃப்ஆர்பி ப்ரொஃபைல் கொடுத்து உள்ள வந்து அந்த கனெக்ஷன் தெரியாத மாதிரி நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் தட் வியூ. அடுத்தது பயோசெப்டிக் டேங்க். ஸோ எஃப்ஆர்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஸ்வநாதன் சார் வந்து ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங்ல வந்து ஷெல் பண்ணுறாங்க. ஸோ சார் கிட்ட இருந்து நம்ம அந்த ஷெல் வாங்கி அதை இந்த மாதிரி பயோசெப்டிக் டேங்காக பண்ணுறோம். பயோசெப்டிக் டேங்க் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அது வந்து ஒரு 3 கம்பார்ட்மெண்ட்டாவோ 5 கம்பார்ட்மெண்ட்டாவோ டிவைட் பண்ணிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாலிகிராஸ். அது எதுக்குன்னா இந்த பாக்டீரியா வளர்றதுக்கான ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக அதுல வந்து இனாக்லோப்னு அனரோபிக் பாக்டீரியா ஃபீட் பண்ணிடும். ஃபீட் பண்ணிட்டு செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோமீடியான்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக்ல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் ரூம் ஃபார் பாக்டீரியல் க்ரோத். ஸோ இந்த 2 கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஹியூமன் வேஸ்ட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆயிரும். டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு வெளியில வர வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வாட்டர் ஃப்ரீ வாட்டரா இருக்கும். இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம கார்டனிங்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரம் ரெயின் வாட்டரிங் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம்லையும் நம்ம கொண்டு விட்டுலாம். இட் வில் நாட் பொல்யூட் த கிரவுண்ட் வாட்டர். ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ். இது டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில இருக்கு. 1250 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து 5000, 25,000, 50,000 ஆக்குபன்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி கேன் இன்க்ரீஸ். இப்போ ஒரு 5 பேர் வரைக்கும் இருக்காங்கன்னா 1250 போறோம். 25 to 30 மெம்பர்ஸ்னா 5000 லிட்டர்ஸ். ஸோ ஒரு ரெகுலரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மெசன்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஆர்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30% சீப்பரா இருக்கும் இது. அதே நேரம் ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளீனிங்லாம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இதுல. மேனுவல் கவர்ஸ் பண்றோம். மேனுவல் கவர்ஸ் வந்து வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 300 by 300ல இருந்து 900 by 900 வரைக்கும் பண்றோம். ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லோடிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதுக்கும் தனியா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ 2.5 ton கெப்பாசிட்டி வந்து லைட் டியூட்டி, 10 tons மீடியம் டியூட்டி, 20 tons ஹெவி டியூட்டி, 35 tons வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இது வந்து மெயினா ரீப்ளேஸ் பண்றது வந்து ஸ்டீல் மேனுவல் கவர் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு தான். காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஸ்டீல் மேனுவல் கவர். அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ கரோஷன், டியூரபிள், டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும், டைமென்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி. முக்கியமான அட்வான்டேஜ் நான் என்னன்னு சொல்லணும்னா பேப்பரேஜ். ஸோ ஸ்டீல் மேனுவல் கவர்னா ஈஸியாக திருடு போயிடுது. பட் இதுக்கு ஸ்கிராப் வேல்யூ கிடையாது.
அதனால வந்து பில்ஃபரேஜ் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட். அடுத்தது சிஎஃப்ஆர்பியை வந்து ஆட்டோமொபைல் எங்கேருந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டலாக இந்த எல்லாமே வந்து சிஎஃப்ஆர்பியில் பண்ணியிருக்கிறது தான். பம்பர், உள்ள வர்ற இன்டீரியர் மெட்டீரியல், ஈவன் டோர்லாம் கூட இப்போ வந்து கார்பன் ஃபைபர்ல வந்துச்சு. மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா லைட் வெயிட், அதே நேரம் இம்பாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட். இப்போ ரீசெண்டா பாடுற கார்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 இயர்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் பம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அம்பாசிடர் கார்லாம் மெட்டல் இருக்கும். என்ன அட்வான்டேஜ் இதுக்கும் அதுக்கும் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஸ்டீல் பம்பரோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எனர்ஜி எல்லாமே அது ஃபெயில் ஆகும்போது இன்மேட்ஸ்க்கோ ஆக்குபன்ஸ்க்கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். வேற எஃப்ஆர்பி என்ன பண்ணணும், மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இட் ஷேட்டர்ஸ் அண்ட் இட் டிசிபேட்ஸ் எனர்ஜி. ஸோ அந்த எனர்ஜி வெளியில போகும்போது அந்த ஷாக்கும் உள்ள இருக்கிற இன்மேட்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. அதுதான் என்னுடைய மெயின் அட்வான்டேஜ். இப்போ ஒரு ரேஸ் கார் நீங்க பார்த்தீங்க, ஒரு ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அந்த டிரைவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வெளியில வந்துருவார். தட் இஸ் பிகாஸ் அந்த எனர்ஜி எல்லாமே அதை எடுத்து வெளியில விட்டுச்சு. அவருக்கு அதிகமா பெருசா அடிபடாது. வேற அது மெட்டல்ல இருந்தது அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டா வந்து அவருக்கு அந்த ஷாக்கு உள்ள இம்பாக்டோ ஃபுல்லா அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த ரேஸ் கார்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பனண்ட் எல்லாமே வந்து கார்பன் ஃபைபர் தான். அதனாலதான் வந்து லைட் வெயிட்டா இருக்க ஒன்று. ஸோ யூ கேன் இன்க்ரீஸ் ஸ்பீடு, வெயிட் குறைச்சிடுறீங்க. அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஆக்குபன்ஸுக்கு வந்து அந்த இம்பாக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. தீஸ் ஆர் த மேஜர் அட்வான்டேஜஸ். அந்த இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹை அண்ட் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஃப்டியில இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கார்பன் ஃபைபர்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே கார்பன் ஃபைபர்ல வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் தான். இது வந்து ஆட்டோமொபைல்ல கார்ல என்னென்ன காம்பனன்ட்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இந்தியன் கார்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ல வந்துட்டு இருக்கு. பட் அப்ராட்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது கார்பன் ஃபைபர் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வெயிட் ரிடக்ஷன். ஸோ ரயில்வேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அந்த கோச்சோட இன்டீரியர்ஸ்லாம் எஃப்ஆர்பியில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இஎம்யூ. ஸோ அதோட இன்டீரியர் சீலிங், சைட்வால் பேனல் எல்லாம் எஃப்ஆர்பி. இதுவும் அது அந்த இன்டீரியர் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு 2 டயர் ஏசி கோச்சோட இன்டீரியர், சைட்வால், சீலிங் எல்லாமே. இது ஒரு சேர் காரோடைய இன்டீரியர். வி ஆர் த ரெகுலர் வெண்டார் ஃபார் கோச் ஃபேக்டரிஸ் லைக் ஐசிஎஃப், ஆர்சிஎஃப் அண்ட் எம்சிஎஃப். இது வந்து ஒரு டாய்லெட்டோட இன்டீரியர், ரயில் கோச் உள்ள வர டாய்லெட் அதனுடைய இன்டீரியர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு கிரானைட் ஃபினிஷ்ல இருக்கும். பட் கம்ப்ளீட் எஃப்ஆர்பி. ஸோ அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் வியூ அதுலேயே இன்பில்ட்டா ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ல இருந்து எல்லாம் வந்துடும். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ட்ரக்ஸ் வர பேனல் நான் ஏற்கனவே அந்த பேனல் இந்த பில்டிங்க்கு காட்டுறாங்க இல்லையா, அதே பேனல் யூஸ் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ட்ரக்ஸும் பண்ணலாம். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா எஃப்ஆர்பி கேன் வித்ஸ்டாண்ட் -30 டிகிரி டு 90 டிகிரி நார்மல் அப்ளிகேஷன்ல. ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் எதிர்பார்த்தோம். ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆஃப் த காம்பனன்ட் வந்து மேட் ஆஃப் காம்போசிட்ஸ். ஸோ பாக்கி 50% தான் வந்து டைட்டானியம், ஸ்டீல் அண்ட் அலுமினியம். நீங்க இந்த ப்ளூ கலர்ல பாக்குறது எல்லாமே காம்போசிட். காம்போசிட்ங்கிறது இட் கேன் பி கார்பன் ஃபைபர் ஆர் கெவ்லார் ஃபைபர். இது வந்து ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட். இதுல இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கார்பன் ஃபைபர் தான். ஸோ எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவா வந்து டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நாங்க பண்ற அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். எஃப்ஆர்பி ஃபேன் ஸ்டாக், ஒரு இன்டியூஸ் கிராஃப்டோடைய கூலிங் டவர் ஃபேன் ஸ்டாக். இது வந்து கேமன் இந்தியா, எல்என்டி அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் பண்றோம். இது ஸ்டோரேஜ் டேங்க், கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் டேங்க். எஃப்ஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம். இதுதான் வந்து அந்த ஒரு 9 மீட்டர் டயா டூம் ஒன்று பண்ணோம். இதுல வந்து உள்ள சப்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபிளாஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபிளாஞ்சே அதனுடைய லோடு எடுக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணிருந்தோம். இதுதான் அந்த நான் ஃபில்ட்னு சொன்னது. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்என்டிக்கு டெவலப் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் கேமன் இந்தியாவுக்கு பண்ணோம். ஸோ இதுல கிராஸ் ஃப்ளோ அது எல்லாம் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கூலிங் டவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். இது ரெகுலராக சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசியாவும் பண்ண முடியும் எஃப்ஆர்பியில். ஆரம்பத்துல நம்ம அந்த ஏடிஎம் மிஷின்ஸ்க்கு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போதைய சேஞ்ச் ஆட்டு தெர்மோ பிளாஸ்டிக். ஸோ இந்த மாதிரி போர்ட்டா கேபின், இப்போ ஓஎன்ஜிசி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆயில் பம்ப் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு மார்ஷி லேண்டா இருக்கும். அங்க வந்து அவங்க பர்மனன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 1 மாசம் 1.5 மாசம் தான் ஒரு இடத்துல அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தே வில் பி மூவிங் ஆன். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேபின் வந்து நம்ம பண்றோம். ஸோ அந்த கேபின் வந்து இதனுடைய சைஸ் 8 feet by 6 feet இருக்கும். ஸோ நைட் டைம்ல அவங்க சேஃப்டிக்காக இந்த கேபின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க.
ஸோ டோர்ஸும் பண்றோம். We are approved vendor for CPWD. ஸோ அவங்களுடைய டாய்லெட் டோர், பாத்ரூம் டோர்ஸ், ரூம் டோர் எல்லாத்துக்குமே சப்ளை பண்றோம். இது வந்து பல்கோடு ப்ரொஃபைல்ல வந்து இந்த மாதிரி பார்க் பெஞ்சு, ஃப்ரண்ட் கேட்ஸு, இது என்எல்சியில பண்ண ஒரு கார் பார்க்கிங் அந்த 2 வீலர் பார்க்கிங் உடைய ரூஃப். இதுல ரூஃப் மட்டும் தான் எஃப்ஆர்பி. இது சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து மைல் ஸ்டீல். இது இந்த மாதிரி ஷெல்டர்ஸ், பஸ் ஷெல்டர் எல்லாமே பண்றோம். இப்போ எஃப்ஆர்பியில பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பர் கேபிட்டா கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி கம்பேர்ட் டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அதனால வந்து ஏன்னா கரோஷன்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2 lakh crores per year கரோஷன்ல வந்து நம்ம எவ்ரி இயர் வி ஆர் லூசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம இட் இஸ் ஹை டைம் தட் வி ஸ்டார்ட் யூசிங் எஃப்ஆர்வி ஃபார் ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ எங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட், சிவில் இன்ஜினியர்ஸ், கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, தெர்மல் அண்ட் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ், டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ், ரயில் கோச், இங்கே தான் எங்களுடைய அதிக இது. ஸோ டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் தான் நம்ம ஸ்டில் வி ஆர் ட்ரைங் ஃபார் சம் என்ட்ரி. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கவர்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ், வெல்கம். Thank you, Dr. Ganesan. Excellent session. So the forum is open for questions now. Please unmute and ask your questions, please. This is Dhanshekaran. So it was really, you have covered a very good one. Thank you. And how you made the difference also, you mentioned in the beginning. That was really excellent. You went on for different avenues and areas. My question, okay, it was just, I want to appreciate, but I have one question. ATMs, you said the thermoplastic. Why they switched over, sir? Can you elaborate? The speed of production. The thermoplastic, even the car interior and the car bumpers, even though FRP is far better when compared to thermoplastics, one is the cost. Thermoplastic is very cheap when compared to thermoset reinforced plastic. That is one reason. And the speed of the production also. Production also. By injection molding, the production can be, the speed of the production can be enhanced. That is the reason. Thank you. Welcome, sir. Sir, good morning, sir. Please unmute and ask your questions, please. Yes, sir. Sir, this is Rubesh. Yes. From Satyabama, sir. நீங்க சொல்லிருந்தீங்களே சார், லைக் அதை வச்சு ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எல்லாம் பண்ணலான்னு. சார் அது நார்மலா நம்ம இப்ப லைக் நார்மலா பர்மனண்டா இருக்கிற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமா சார்? ஏன்னா நிறைய இங்க டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல சார், எர்த்குவைக்ஸ் அந்த மாதிரி, அதெல்லாம் அது எப்படி விஸ்டாண்ட் பண்ணுமா சார்? அதாவது பேஸ்மெண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒண்ணு ஸ்டீல்ல கொடுக்குறோம், இல்ல வந்து ஒரு மேசன்ரி ஒர்க்ல அந்த மாதிரி கொடுத்துறோம். அதுக்கு மேல வர சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இதுல பண்றோம். பேஸ்மெண்ட் வேணும் எஃப்ஆர்பி கண்ட்ரோல் ப்ரொஃபைல்ஸ்ல பண்ணிடலாம். ஓகே சார். இன்னொரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இட் இஸ் a லைட் வெயிட் மெட்டீரியல். ஸோ உங்களுக்கு எர்த்குவேக் அப்ப டிசாஸ்டர்ல வந்து இது இதானாலும் உங்களுக்கு பெருசா டேமேஜ் எதுவும் இருக்காது. சார் அப்ப அந்த லைக் ஒயரிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார்? அது இப்ப ஹவுஸ்னா நம்ம ஒயரிங் எல்லாமே கன்சீல்டு. முன்னாடியே நாங்க பிளான் பண்ணிடுவோம். எந்தெந்த இடத்துல என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங் என்ன வருது, பிளம்பிங் என்ன வருது, எல்லாமே முன்னாடியே பிளான் பண்ணி உள்ளே கொண்டு. ஏன்னா அதோட திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா 75 to 100 mm அந்த வால் திக்கு. ஓகே சார். ஸோ அதுலயே கொண்டு வந்துடும். ஓகே சார். அடிஷனல் ஆட் பண்ணனா கூட நம்ம லைக் அத கட் பண்ணி அத பண்ணிக்கலாம். எப்ப வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா it can also hold some screws. எக்ஸ்டர்னலா வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, this is Dr. Panirselvam, sir. Can you able to differentiate the hybrid fiber reinforced is in plane nowadays to decrease the cost also? Yes, sir. This is the best one. Yes, sir. Yes, sir. No problem, sir. Please, sir. ஹைபிரிட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜெனரலா கிளாஸ் ஃபைபர் வித் கார்பன் ஆர் கிளாஸ் ஃபைபர் வித் கெவ்லார். ஏன்னா ரெண்டுக்கும் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியில நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்றோம். ஹைபிரிட் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் சார். நம்ம ஹைபிரிட்ல ரீபார் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ரீசெண்டா சில ரிசர்ச் ஒர்க்குக்கெல்லாம். ஸோ இட் ஹஸ் கிவன் அ வெரி குட் ரிசல்ட்.
Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, I am Balachandar. சார் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா சார், இந்த ஃபிஷிங் லைன்ல போட் யூஸ் பண்றாங்களா சார், போட் வந்து அதோடைய அவுட்டர் பாடி வந்து ஃபைபர்ல ஃபுல்லா பண்றாங்க சார். இந்த மோல்டு பண்ணது உள்ள யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஸ்டீல்ல வந்து அந்த சப்போர்ட்டிங் எல்லாமே ஸ்டீல்ல கொடுக்குறாங்க சார். ஜிஐ ஆங்கிள் நம்ம வந்து இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது இந்த ஆங்கிள் எல்லாமே வந்து நம்ம எஃப்ஆர்பில இருக்குது. அவேர்னஸ் வரல சார். பட் இப்ப நிறைய பேர் வந்து எங்க கிட்ட வாங்குறாங்க, இந்த எஃப்ஆர்பி பல்கோட ப்ரொஃபைல் வாங்குறாங்க. அந்த உள்ள அந்த சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாம் நிறைய பேர் இப்ப வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சோ ஸ்டீலுக்கு பதில் இப்ப ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க எஃப்ஆர்பி. சோ காஸ்ட் வைஸா எவ்வளவு சார் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் வரும்? ஒரு லெந்த் ஒரு 65x65 பாத்தீங்கன்னா சைஸ் டு சைஸ் வந்து ஈக்குவல் காஸ்ட் தான் வரும் சார். ஓகே. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு 50 mm டயா டியூப் 4 mm திக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 times வந்து கம்மி இது எஃப்ஆர்பி. சரி. காஸ்ட் வைஸ் நீங்க ஒரு 50 ரூபாய், இப்ப 50 ரூபாய் இல்ல அதிகம் தான், நீங்க 50 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டா கூட எஃப்ஆர்பியோடைய காஸ்ட் கிலோ ரேட்ல நம்ம எப்பவுமே வந்து அது பண்றது இல்ல. இருந்தாலும் ஒரு கம்பேரிசன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது 50 ரூபாய்னா இது 200 ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்க பெர் கேஜி. அப்ப வெயிட் வந்து 4 times கம்மி, காஸ்ட் வந்து 4 times அதிகம். சோ அப்ப வந்து அட்பார் ஆயிடும் ரெண்டுமே. ஓகே சார். ஓகே. இப்ப அந்த என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா ஸ்டீல்ல வந்து நம்ம பெரும்பாலும் 4 mm போக மாட்டோம். 2.5 mm அதுக்குள்ள நம்ம பண்ணிடுவோம். 50 mm தான் செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா. வேற இதுல மினிமமே 4 mm திக்கு தான் பண்ண முடியும் இப்ப இருக்கிற ரெக்ஸின் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி. நாங்க என்ன சில சிஸ்டம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம், பாலியூரத்தேன் ரெக்ஸின் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம திக்னஸ் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த பல்க்ரூஷன் ப்ராசஸ்ல பண்றதுக்கு. 2 mm 2.5 mm இப்ப எங்க நாங்க மெயினா காம்படிட்டரா பாக்குறதே அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் தான். அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து 2 mm 2.5 mm வந்துச்சு மெயினா அந்த சோலார் பேனல் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம்க்கு. ஸோ நாங்க வந்து அந்த திக்னஸ்க்கு நாங்க வந்து பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். பண்ணாக்கா நம்ம அலுமினியத்தை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அலுமினியமோட டென்சிட்டி வந்து 2700 kg per meter cube, வேற இது வந்து 1900. ஸோ 2/3 வந்து வெயிட் கம்மி. அட் த சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் விட வந்து இது இன்னும் சுப்பீரியர். திக்னஸ் மட்டும் தான் இப்ப இந்த இஷ்யூ. ஸோ இந்த பல்க்ரூஷன் ப்ராசஸ்ல பாலியஸ்டர் ரெசின் யூஸ் பண்ணி நம்ம 4 mm கம்மி பண்ண முடியல. ஸோ அதே பியூர் ரெசின் கிடைச்சதுன்னா பண்ணலாம். பட் பியூர் ரெசினுக்கு இன்னும் ப்ராப்பரா இந்தியாவில வந்து இல்ல, எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுவும் இன்னும் ஒரு ரிசர்ச் லெவல்ல தான் இருக்கு. அதை நாங்க இப்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார். அதை பண்ணிட்டோம்னா we can replace aluminum. ஓகே. That's a very huge market. சார் எங்க சைடுல சார் போட் வந்து ஒரு 250 போட்டஸ் இருக்கு சார், ஃபிஷிங் போட். பழைய கரெக்டா லொகேஷன் எங்கன்னு கேட்டாங்க மயிலாடுதுறை டிஸ்ட்ரிக்ட். நான் வந்திருக்கேன். என்னோட ஃபாதர் வந்து ஒரு 8 years பேக் வந்து ஒரு 63 feet லென்த் 17 மீட்டர் 63 meters இன்ட்டு அதோடைய வித்து வந்து 17 meters இது பண்ணாங்க சார். ஃபைபர் போட்டு தான் கட்டினாங்க, பழையாறுல மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. அப்பயே வந்து ஒரு 45 lakhs கிட்ட வந்துருச்சு சார். இப்போ அந்த ரெக்ஸினோட ரேட்டு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஏறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃபாதர் இப்போ அந்த ஷாப் வச்சிருக்காங்க. இப்போ ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. ஆமா சார். அது எப்படி சார் நம்ம இந்த ஸ்டீலோட கம்பேர் பண்ணும்போது காஸ்ட் வைஸா இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு. ஆமா சார். ஸ்டீல் இன்னைக்கு 80 rupees 90 rupees வந்துச்சு. இந்த கஸ்டமர் சைட்ல வந்து அதை வந்து கொண்டு போக முடியல சார். அவங்க என்னன்னா ரேட்டை தான் பாக்குறாங்க. இதோட லைஃப் வந்து 30 years வரும் அப்படின்னு சொன்னா இதுல உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன சொல்றாங்க, ஹீட் அதிகமா இருக்கும். அந்த போட்டுக்கும் இந்த போட்டுக்கும் என்னன்னு கேட்டா ஃபைபர் போட்ல ஹீட் வந்து அதிகமாகுது, நிறைய பாடி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. அப்படிலாம் இல்ல சார், அதெல்லாம் வந்து ஒரு மித்து தான், அப்படிலாம் கிடையாது. இல்ல அந்த மேட்டே வந்து ஒரு மாதிரி அரிக்கிற தன்மை மாதிரி இருக்குங்க சார். அது பட்டுதுன்னா அது நம்ம வந்து நீங்க கட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நம்ம ப்ராப்பர் ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஓகே சார். ஓகே சார். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் நான் சொல்றேன். ஒன்ஸ் நீங்க ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த ப்ராடக்ட்டால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது சார் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஹீட்டா இருக்குது ஹீட் இல்ல அதெல்லாம் மித்து தான். சரிங்க சார். இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குமா சார்? இப்போ மேட்னு சொன்னாங்க 300 GSM 450 GSM அப்படிலாம் நம்ம கிடைக்குது சார். எல்லாமே கிடைக்குது. நம்ம கிட்ட இல்ல, டீலர்ஸ் இருக்காங்க, இங்க பாண்டிச்சேரியில இருக்காங்க, சென்னையில இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் இருக்காங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ஃபார் மீ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். பழனிசாமி, the naval dual engineers. எஸ் சார். சார் சிலிக்கா சாண்ட் யூஸ் பண்றீங்களா? இல்ல சார், உங்க ரா மெட்டீரியல் சிலிக்கா சாண்ட் யூஸ் ஆகுதா?
இல்ல சார், நான் சொல்ற சிலிக்கா வந்து கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அது ஒரு ரா மெட்டீரியல். கிளாஸ் ஃபைபர் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றது இல்ல. நம்ம கண்ட்ரில 2 பிளான்ட் தான் இருக்கு கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சர். ஓவன்ஸ் கார்னிங்னு ஒண்ணு இருக்கு தலோஜால, அவங்களதே வந்து திமாப்பூர்ல ஒரு யூனிட் இருக்கு. அது இல்லாம வந்து கோவால ஒண்ணு இருக்கு, பினானின்னு இருக்கு. ஸோ சிலிக்கா இஸ் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் கிளாஸ். இல்ல நெய்வேலியில வந்து சிலிக்கா சாண்ட் அவைலபிள். அது அது வந்து கொஞ்சம் சீப்பா இருக்கும். அது கேன் இட் பி, இப்போ இவன் இருக்கான்ல, அவன் செயின்ட் கோபின் இருக்கான்ல, அவன் அவன் யூஸ் பண்றான். அது மாதிரி ஏதாவது நம்ம அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களா? செயின்ட் கோபைனும் வந்து முன்னாடி மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிளாஸ் ஃபைபர். அப்புறம் தான் அது ஓசிபிக்கு வந்து மாறிடுச்சு. அப்படியா? ஸோ அது வந்து கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தான். எங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் கிளாஸ் ஃபைபர் தான். நம்ம அது மேனுஃபேக்சர் பண்றது இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றது ஃபைபர் இன்ஃபோஸ் பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ். வேற கிளாஸ் ஃபைபர் இஸ் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் அஸ். அப்ப கிளாஸ் ஃபைபர் இவன் அவனுக்கு செயின்ட் கோபின் யூஸ் பண்றானா சார்? கிளாஸ் ஃபைபர் யூனிட் முன்னாடி வச்சிருந்தாங்க சார். அதாவது எஃப்ஜிபின்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது முதல்ல, அதை செயின்ட் கோபைன் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த செயின்ட் கோபைனுடைய அந்த யூனிட்டை ஓசிபி வாங்கினாங்க. ஓ, இப்போ உங்களுக்கு சிலிக்கா சாண்ட் அந்த 2 இடத்துல தான் தேவைப்படும் இல்லையா? கிளாஸ் மேனுஃபேக்சர் எல்லாருக்குமே தேவைப்படும் சார். இப்ப நம்ம பாண்டிச்சேரியிலே பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎல்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அவங்க வந்து பாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க கிளாஸ்ல. ஆமா. பெப்சி, கொக்கோ கோலா அந்த பாட்டில்லாம் அவங்களுக்கும் அது ரா மெட்டீரியல், அவங்களுக்கும் அது தேவைப்படும். இவங்க இருக்காங்களா சார், ஹெச்என்சி அவங்களும் யூஸ் பண்றாங்களா சார்? தெரியல சார் எனக்கு கிளியரா. இந்த கல்கட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓபிஎல் யூஸ் பண்றாங்க. ஓபிஎல் யூஸ் ஆகும். உங்களுக்கு எதுவும் யூஸ் ஆகும் சிலிக்கா சாண்ட்? இல்ல சார். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ. Hello. Yes, sir. Yeah, I am Gautam Bilgi, and first of all, thank you very much for sharing useful and excellent information. We would like to have your contact details. You can message me or you can WhatsApp me your mobile number and your email ID. Can I have your number, sir? Yeah, 86000. Okay. 35723. Okay, sir. I'll text you by WhatsApp, sir. Yeah. Basically, we are looking for CFRP gratings, handrail, and ladders for overseas projects. Okay, sir. Sir, you can tell in regard. Ganesan, sir, you can tell to everybody, sir, your number so that everybody can note down. Sir, my number is 94432. Just a minute, I will also down. Yeah. Nine 3636562. I will also share in the chat box. Okay. I have shared my number and my email ID. Yes. Sir, Please. my name is Venkat. I'm from Tirumala Chemicals. Yes, sir. We are doing a lot of projects outside India where we are using modular construction, where the structural steel is prefabricated, put up here, assembled here, and then dismantled and taken abroad. So, what are the big uses for FRP in such kind of modular construction? I saw you talk about cable trays, and the other is the gratings for structurals and the handrails.
So these can be easily, without breakage, be transported across when we dismantle and send it outside India. Definitely, sir. Not only these profiles, we can also completely make if you want to do a staircase or a walking platform. So that can be assembled here, dismantled and re-erected there. The staircase, what I showed you in NTPC, it was fabricated here in Pondicherry. We erected it here. The first staircase was erected here, then dismantled and then erected there. So the similar can be done in any place, sir. Can it be done faster than steel structures in terms of fabricating time? We can plan accordingly, sir. We can plan. See, we have taken up a project at Goa. So all those profiles, all those structures are erected here, fabricated, and then dismantled and being re-erected at Goa. Right now, we are also carrying out a project at Madhya Pradesh. The same thing is being done. And these can withstand sub-zero temperatures also, right? Because just minus up to minus 30 degrees, sir. Okay. All right. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Any further questions? I think there are some questions in chat box. Yes, there are a couple of questions in the chat box, please. Yeah. I'll go through one by one. How can FRP be useful in modular structural construction for chemical I have plants? already asked. I think just now I replied that. Yeah. The other one, whether FRP blades provide good static pressure than compared to metal blades used in blower. Sir, in blower, the construction method is completely different, sir. We can use that, sir. We can replace metal blade in FRP. Only thing is we have to go for a compression molding. So the mold cost may be higher. So if the quantity is more, we can make FRP blower blades by SMC process, compression molding process, sir. Whether usage of FRP metal is approved by IGBC, Graha, GM based green building. Yes, sir. See, when you compare steel with FRP, the amount of carbon emission for producing 1 ton of steel and 1 ton of glass fiber, it is almost only 20%. So definitely it comes at the green building, sir. The next one. What is the life of FRP bar used in RC structure? Sir, glass is an inert material. So we are making this composite using resin. Here, when we use vinyl ether epoxy resin, I can say when you use it in RC structure, that the life can be more than 50 years. Even more than that when compared to steel rebars, because this does not corrode. So it will not lose its property also for a long time. Already we have done some exposure to UV studies. We can expose it to UV and we can predict the life after 10 years or 15 years. So if you expose it to 1,000 hours in a lab, it is equal to exposing it to 10 years in environmental condition. So by that way, a lot of study has been done and it is very good. It is not losing its mechanical property. Have I left out any other questions, sir? Any other questions? In the you can please box? unmute and ask your questions, please. I think there's one question. Does it require special skills to install FRP in site? Actually, what I can say, it requires very less common use the handheld tools. It does not require any special equipments like welding in steel. So you need only a drilling machine
and a cutting machine, a normal cutoff, and a handheld angle grinder. So where you can use diamond coated blades are available with a metal plate of around 1.5 to 2 mm. So these tools will be enough to make all the connection. And even these epoxy adhesives can be made manually. And it is not necessary to apply pressure on that also. Generally, the curing time of epoxy adhesives are around 4 to 8 hours. So by that time, we have to apply the pressure. But when we use bolts and nuts, so when we go for a combined connection, the pressure is applied by the bolt and nut. So it is very easy to operate. Only thing is they have to take some precaution because these fiberglass powder, when you cut them using this saw cutter, that powder may create a itching feeling in your skin. So to avoid that, we have to use some gloves. That is the only precaution: gloves, goggles, and safety goggles and mask. That is required. Dr. Ganesan, this is Shivakumar here. The FRP rebars can be used for column even in the example what you have given in your house. I think you have shown the photographs of the roof slab and other things. Can it be used for columns? Can it withstand seismic conditions? Very well, sir. Recently, we built a factory of 56 feet span and 143 feet length. All the rebar used in that structure are FRP. Starting from the foundation, grade beam, column reinforcement, and the tie beam and the column reinforcement, we use only FRP rebar. Now we are developing FRP stirrups. So once we develop the FRP stirrup, we can completely give a solution for RC buildings using FRP rebar. As I said, 4401, or you can go through that. It gives you a complete detail about how you can design a structure using FRP rebar. Can you repeat that standards 4401? Of which standard is this? ACI guideline 440R. You can Google it, you can download it. I think the latest version is 2015. Okay, thank you. Welcome, sir. There's one more question in the chat box, Ganesan. How about multi-level construction? We can go with multi-level construction, sir, using this. Sir, the The thing is, we have to use. Pardon me? பழனிசாமி சார், இந்த சிலிக்கா ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் 2 பேர் சொன்னீங்களா, கோவாலையா? இப்போ அந்த சிலிக்கா சென்ட் யூஸ் பண்றவங்க? இல்ல சார், கோவால நான் சொல்றது பாண்டிச்சேரி. அது ஓபிஎல். ஆமா. ஓ, அது பினானின்னு அங்க ஒரு கம்பெனி இருக்கு சார். அவங்க வந்து கிளாஸ் ஃபைபர் பினானி. ஓ, ஓகே சார், ஓகே. ரைட் சார், ரைட். தேங்க் யூ. Dr. Ganesan, the rebars, why is it not so popular as far as construction industry is concerned, especially when you are giving so much of advantage? Is there a human resistance that only the conventional material should be used, or is there anything else in terms of approvals from the structural engineer or any other statutory bodies? Why is it not being used? The main reason is design knowledge, sir. So far, first what I can say is the mindset. So it has not changed, particularly in government bodies. They have to come up first. So we are trying to make them use this. Now CPWD has taken some initiative to use it in non-construction structures like cover of drainage or in drainage construction. Slowly, I think it will gather the momentum. So you gave the example of the school buildings currently, which is the hot topic. நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணத வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? Are you going to try it out with any of the school buildings? We are now trying to only for the repair and rehabilitation of those structures. We are trying to protect the existing structure instead of demolishing and reconstructing it. We can save the structure by doing the rehabilitation work. So, Mr. Shivakumar, Chennai Metro is using these rebars extensively in their tunnels.
Oh, okay. Yeah, they are because they have to cut in places. So if it is steel and concrete, because the same tool can be used for cutting FRP rebar. So they have been using since phase 1 extensively this FRP rebar. Oh, I see. It's a news. Okay. டாக்டர் கணேசன் நீங்க சொன்னது நான் ரீஹாபிலிட்டேஷனுக்கு தான் சொல்றேன். இப்ப இருக்க ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷனுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா there'll be a great amount of awareness in the public that such things can be done, right? Already we are represented. It is under consideration now. Oh, okay. Fine. Thanks. Any questions? Anybody else? Good afternoon, Gopi. Ganesan, sir. Go on, sir. Rehabilitation வந்து இது எனக்கு நான் அன்னைக்கு வந்தப்போ கூட லேட்டா நியூஸ் நிறைய இருக்கு சார். இந்த சைட்ல வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி செக்டர்ஸ்ல எல்லாம் நாங்க வந்து யூசிங் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கெமிக்கல்ஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். So now we explore that field also. Thank you. First, we have to repair the structure to avoid it from further corrosion. Then we can strengthen it using this carbon fiber and glass fiber. Thank you, sir. The cost per square foot or just or indication கொடுங்க sir, so that let people not think it is some exotic material, because at the end of the day people will be worried only about the cost. Just give an indication of the building you have built in your factory, sir. At par with the conventional construction, sir. And that with the FRP truss and columns. Yes. It is at par with conventional construction. Around, I think the cost can be around 250 to 300 per square foot. Only the roof and roofing sheet and the roof structure. What I am saying is only the cost per square foot for the roof truss, purlin and sheet, not the column and other structure. டாக்டர் கணேசன் நீங்க எக்ஸ்டென்சிவா கார்பன் ஃபைபர் பத்தியும் பேசுனீங்க. In your factory, you are using carbon fiber materials பண்றீங்களா நீங்க? பண்றோம் சார், பண்றோம். Okay. We make carbon fiber rebar, that is rods, carbon fiber tubes, carbon fiber strips. Okay. But that's definitely going to be much expensive, yeah? But when you compare with the conventional material cost and the end advantage what you get, that is almost reasonable, sir. Okay. Any further questions? Sivarasunu யாரோ கேட்டாங்களோ questions there, the question box, chat box. Here person left out, sir. Sivarasu. Bonding of FRP with cement and other material. Sir, bonding வந்து epoxy தான் sir. அதாவது first the preparation, surface preparation is very important. So இப்போ ஒரு ஆர்டிசி ஸ்லாப் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு கீழே பிளாஸ்டிங் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஆர்டிசி ஸ்லாபை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டு கான்கிரீட்ல தான் இதை பாண்டிங் பண்ணணும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் லெவல்னஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். ஸோ சர்ஃபேஸ்ல அண்டுலேஷன் இருக்கக்கூடாது. அண்டுலேஷன் இருந்ததுன்னா இது பாண்டிங் ஆகாது, ஈக்குவலா இந்த லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது, நடுவில் ஏர் இன்ட்ராப்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு கம்ப்ளீட்டா அதை வந்து லெவல் பண்ணிட்டு அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் அவைலபிள் தான். நம்ம நார்மல் AG4லே வந்து சில டூல் இருக்கு, அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அதை கிரைண்டிங் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வச்சு அதை சர்ஃபேஸை கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிரைமர் மாதிரி ஒன்று இருக்கு இந்த எபாக்சில, அந்த பிரைமர் அப்ளை பண்ணி அதை 24 hours ஸ்டூரிங் பண்ணி அலோவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்பு மேல அது வந்து ஒரு ஃபில்லர்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணுவோம் அந்த எபாக்சி அடசில. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 or 3 mm திக்கு வரும் அந்த ஃபில்லர். அந்த பிளாட்டை வச்சுட்டு நம்ம பாட்டம்ல இருந்து
ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜாக்கோ ஏன்னா ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும் அதில், அதாவது அப்வர்ட் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜாக்கோ இல்லை ஒரு ஸ்க்ரூ ஜாக் சிஸ்டமோ யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த லோட் அப்ளை பண்ணோம்னா பாண்டிங் ஆயிடும். அதுக்கு ஒரு 24 hours க்யூரிங் டைம், அவ்வளோதான். அது ஈஸியா பாண்டிங் ஆயிடும் சார். Anyone else? Any questions? Question கேட்கலாங்க. அதர் எனி அப்ளிகேஷன் ஃபார் டெரஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்? அதுவும் பண்ணலாம் சார், பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னா சில பில்டிங்ல என்னாச்சு, எக்ஸ்பான்ஷன் ஜாயிண்ட் விடாம பண்ண பில்டிங்ல வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது. அதை வந்து நம்ம நார்மலா அந்த ரப்பர் சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு சில பில்டிங்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் போதே வந்து க்யூரிங் உடனே பண்ணல, சில பெரிய பில்டிங் எல்லாம். ஸோ அதுல வந்து நிறைய கிராக் டெவலப் ஆயிருந்தது. அதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு 2 mm திக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு எஃப்ஆர்பி லேயர் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். பட் தட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்துச்சு இன்னும் சீப்பராகவே. ஸோ அதனால அதை நாங்கள் ரொம்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதில்ல பிகாஸ் ஆஃப் த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஈவன் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் எல்லாம் கூட வந்து உள்ள எஃப்ஆர்பி லைனிங் பண்ணிருக்கோம், கான்ஃபிளிக் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ்ல. Sir, what about isothallamine instead of epoxy? அது எனக்கு கரெக்டா தெரியல சார். எந்த மெட்டீரியல் சொன்னீங்க சார்? ஐசோதலமைனா? Yes sir. தெரியல சார் எனக்கு அது. ஏன்னா இங்க அது எனக்கு பெருசா ஞாபகம் இல்லை சார். விஸ்வநாத் சார், உங்களுக்கு அதை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? டாக்டர் பாபு மாதிரி ரெசின் கெமிஸ்ட் கேட்கணும் சார். Yes. Because we are engineers, sir. Basically, we are engineers, sir. We are not that. We have to ask resin chemist. They are very sure about those things. Maybe Dr. Babu வந்து he can reply to this question. He can. வாசவி பாலான்னு இருக்கு, நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. Okay. வாசவி பாலா ரெசின் மேனுஃபேக்சரர் அவங்க. ஆமா, they are technical director டாக்டர் ராஜேந்திர பாபுன்னு இருக்கு. Okay sir. அவருக்கு நீங்க எழுதினீங்கன்னா he will be able to give insight. Thank you sir. Thank you. I think there's no further questions. So we'll let go. Dr. Ganesan. Amazing session, Dr. Ganesan. Thank you very much, sir. Thank you. I thank the AABN for the opportunity. You're an absolute expert in the areas of FRP. Thank you, sir. I thank for this opportunity. Thank you very much for taking time out on a Sunday morning to be with us. We are honored to have you with us today. My pleasure. I want Dr. Ganesan to serve in our AABN also more, sir. Our community, get more speakers, good and because you are a dynamic personality. I just want to mention he has achieved stupendous success, not only commercially, technically, academically also. See, very few people as they are growing will spend time on academics. Every year 30-40 students come and take samples from him, do testing. So he encourages students also in a big way. So I have a lot of regards for Dr. Ganesan. Thank you, sir. Absolutely stunning session. Unfortunately today some of the students who attend regularly could not attend because of the exams. Okay. Semester exams. Sir, can I add? My pleasure, sir. Can I add few points, sir? As Dr. Ganesan sir as the backbone for producing more number of PhD scholars also, I want to say this word. I have also done on FRP only, and more than 7 students are doing PhD under me with the guidance of Dr. Ganesan. I want to emphasize here also, sir. Thank you, sir. My pleasure, sir. My pleasure. Durai, sir. Raise your hand. You want to ask one last question? அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து AABN குழுவிலிருந்து நான் ஒரு வேறுபட்ட மதுரை சிபி ரவிசரோட இணைந்து பயணிக்கிறேன். இது FRP தொழில்நுட்பம் சார்ந்து மிகவும் எளிமையாகவும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே அது எந்தெந்த தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று நான் முழுவதுமாக அறிந்து கொண்டேன். ரவிசர் முன்னமே கூறியிருந்தார்.
டாக்டர் கணேசன் சார் அவர்களை வந்து சந்தித்தாக மிகவும் மகிழ்ச்சி. அந்த எஃப்ஆர்பி வந்து இன்னைக்கு நான் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் வந்து ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து இனி வரும் காலங்களில் உங்கள் துறையை சார்ந்து எஃப்ஆர்பி எங்கெங்கு பயன்படுத்த முடியுமோ அனைத்து இடங்களிலும் பயன்படுத்த இன்று முடிவு செய்துள்ளேன். ஸோ கூடிய விரைவில் நானும் ரவி சார் அவர்களும் மறுபடியும் உங்களை வந்து சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் நேரில் வந்து சந்திக்கிறேன். இன்று இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. என்னை அனுமதி கொடுத்து உள்ளே அழைத்ததற்கு AABN குழுவினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த குழுவில் என்னை அறிமுகப்படுத்திய CP ரவி ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார்.